આપણે આપણા નિત્યક્રમથી શરૂઆત કરીએ. હું ક્રિદય જોઈન થયો છે? હજી નથી થયો. ક્રિદય, સોરી. હું ક્રિદયને રિક્વેસ્ટ કરીશ કે ક્રિદય આપણે નિત્યક્રમના પાઠથી શરૂ કરીએ, જ્યાં પ્રભુ આપણા માટે આજે જન્માષ્ટમીના વિશેષ શ્રૃંગાર સાથે તૈયાર થાય છે, ત્યારે ક્રિદય આપણે મંગલાચરણનો પાઠ કરે. થેન્ક યુ ક્રિદય. હવે હું પંથને રિક્વેસ્ટ કરું કે યમનાષ્ટકનું પાન કરાવે. જય શ્રી કૃષ્ણ. નમામિ યમુના સકલ સિદ્ધિ હેતુ મુદા મુરારી પદ પંકજ સ્ફુરત મંદરે નોત્કટામ તતસ્ત નવકાનન પ્રકટ મોદ પુષ્પાંબુના સુરાસુરસ પૂજિત સ્મરપિતુ શ્રિયં બિભ્રતિમ કલિંદ ગિરિમસ્તકે પતત મંદ પૂરોજ્વલા વિલાસ ગમનોલસત પ્રકટ ગંધ શૈલો નટ સઘોષ ગતિ ધંતુરા સમટિરોડ દોલોત્તમ ભુવન પાવની મધિગતા મનેક સ્વનેમ પ્રિયાભિરિવ સેવિતામ શુકમયુર હંસાદિભિ તરંગ ભુજ કંકન પ્રકટ મુક્તિકા બાલુકા નિતંબ તત સુંદરીમ નમત કૃષ્ણ તૂર્ય પ્રિયમ અનંત ગુણભૂષિતે શિવ વિરંચિતે વસ્તુતે ઘના ઘન નિભે સદા ધ્રુવ પરાશરાભીષ્યતે વિશુદ્ધ મથુરાર્તતે સકલ ગોપ ગોપી વૃતે કૃપા જલધિ સંશ્રિતે મમ મનઃ સુખં ભાવય यया चरण पद्मजा मुरलिपो प्रियं भावुका समागमनतो भवत् सकल सिद्धिदा सेवतां तया सदृष्टामि यात् कमलजा सपत्नी वयत् हरिप्रिय कलिन्दया मनसि मे सदा स्थियता नमोऽस्तु यमुने सदा तव चरित्रमध्यद्भुतं न जातु यमयातना भवति पयपानत यमोऽपि भगिनी सुता कथं हन्ति दुष्टानपि प्रियो भवति सेवना तव हरेर्यथा गोपिका निस्तम्ब तत सुन्दरीं नमत ततस्त नवकानन
प्रकटमोरपुष्पाम्बुना ममस्तु तव नमस्तु तव सन्निधौ तनुनवत्वमेतावता न दुर्लभतमारति मुररिपो मुकुन्द प्रिय अवतोऽस्तु तव लालना सुरधुनि परं सङ्गमात्त तवैव भुवि कीर्तिता न तु कदापि पुष्टि स्थिते स्तुतिं तव करोति का कमलजा सपत्नी प्रिये हरेर्यधनुसेवया भवति सौख्यमा मोक्षता इयं तव कथाधिका सकलगोपिका सङ्गमा स्मरश्रमजलाभिः सकलगात्रजय सङ्गमा तवाष्टकमिदं मुदा पतति शूरसूते सदा समस्तदुरितक्षयो भवति वे मुकुन्दरति तया सकलसिद्धयो मुररिपोष्य सन्तोष्यति स्वभावविजयो भवेत् वदति वल्लभ श्रीहरे इति श्रीमद्वल्लभाचार्य विरचितं श्रीयमुनाष्टकं स्तोत्रं सम्पूर्णं श्री यमुने महारानी की जय. ખૂબ સરસ પંથ. હવે હું વાણીને મોસ્ટ અવેઇટેડ વાણી ને રિક્વેસ્ટ કર્યું કે આપણા માટે આપને મધુરાષ્ટકમનું પાન કરાવે. Yudanam Madhuram Dhamanam Madhuram Madhura Ipate Yathiram Madhuram Vatanam Madhuram Charitam Madhuram Vatanam Madhuram Chamitam Madhuram Charitam Madhuram Pamitam Madhuram Madhuratipati Yatriyam Madhuram Venuram Madhuram Neul Madhuram Panim Madhuram Pado Madhuram Rutam Madhuram Turtham Madhuram Madhura Tipate Tatiyam Madhuram Hitam Madhuram Pritam Madhuram Putam Madhuram Yatam Madhuram Rupam Madhuram Kiyatam Madhuram Madhura Tipate Madhuram Taranam Madhuram Taranam Madhuram Taranam Madhuram Ramiyam Madhuram Vamitam Madhuram Tamitam Madhuram Madhuratipate Tatiyam Madhuram Tunta Madhura Mada Madhura Yamuna Madhura Viki Madhura Taditam Madhuram Tamaram Madhura Madhuratipate Yathiram Madhuram Topi Madhura Tiya Madhura Uttam Madhuram Tadutam Madhuram Itam Madhuram Itam Madhuram Madhuratipate Yathiram Madhuram Rupa Madhura Madhalu Madhura Yati Madhura Tuti Madhura Daditam Madhuram Phalitam Madhuram Madhuratipate Yathiram Madhuram O Madhuratipate O Madhuratipate O Madhuratipate O Madhuratipate Krishna Kanhaiya Rati Jai. ખૂબ જ સુંદર વાણી, બહુ જ ક્યુટ, એકદમ મસ્ત મધુર મધુરાષ્ટકમ સંભળાયું તે બધાને.
વેરી ગુડ. જસ્મીનભાઈ, આપણે કીર્તન આપણે સુંદર, જો પ્રભુના દર્શન બી એકદમ જેવું વાણી આપને મધુરાષ્ટકમના મધુર મધુર પાન કરાયું, એવી જ રીતે સુંદર પ્રભુના મધુર દર્શન, એકદમ કેસરી શ્રૃંગાર છે, બહુ જ સુંદર લાગે છે. એકચ્યુઅલી આપણા માટે તો અત્યારે સન્ડેના બોનની હવેલીમાં વર્ચ્યુઅલી પહોંચી ગયા હોય એવો ફીલ થાય છે. ખૂબ ખૂબ ધન્યવાદ જસ્મીનભાઈ અને ફેમિલીનો, કે આટલું સુંદર એમ પ્રભુના દર્શન લાભ આપે છે આપને એવરી સેકન્ડ સન્ડેના. અને ખૂબ સુંદર, એકદમ. મારે બોલવાનું બંધ કરવાની જરૂર છે કે બધા પ્રભુના દર્શનનો લાવો લઈ શકે. ખૂબ સુંદર. પ્રભુનો જયઘોષ કરીએ આટલા સુંદર દર્શન સાથે. શ્રી ગોપાલલાલ પ્યારે કી જય. શ્રી ગોર્ધન નાથ કી જય. ગિરિરાજ ધરણ કી જય. શ્યામ સુંદર શ્રી અમને મહારાણી કી જય. શ્રી વલ્લભા શ્રી ગુસાઈજી પરમ साते स्वरूप की जय, साते बालकों की जय, श्री नंद नंदन प्यारे की जय, बाल कृष्ण लाल की जय, श्री द्वारकेश लाल प्यारे की वल्लभ परिवार की जय श्री राधे. खूब सुंदर, एकदम अद्भुत दर्शन છે. તો આ દર્શનનો લાવો લેતા લેતા હું હવે મંગલભાઈને રિક્વેસ્ટ કરું કે આપને આજે એક સુંદર જન્માષ્ટમીનું કીર્તન. જય શ્રી કૃષ્ણ બધાને, ભગવત સ્મરણ. તો ખૂબ સુંદર દર્શન થઈ રહ્યા છે, અને આપણે કાલે જન્માષ્ટમીનો તહેવાર પણ છે. અને આ સાથે હું આ વખતે મને 2 કીર્તન લેવાની ઈચ્છા છે. તો નાના છે, એટલે આઈ હોપ ઇટ શુડ બી ફાઇન. એટલે એક ધનાશ્રી રાગમાં છે, પરમાનંદ દાસ રચિત, અને બીજું કાન્હારો રાગમાં છે. બંને ખૂબ જ સુંદર કીર્તન છે. પહેલું કીર્તન છે પરમાનંદ દાસજીનું, જેમાં ખાસ આખું જે વ્રજમાં બધા જે ઠાકોરજી જન્મ્યા ત્યારે જે વાતાવરણ હતું, અને બધા લોકો જે ઠાકોરજીને શૃંગાર કરે છે એમના જન્મદિવસને કારણે, અને જે બધા આનંદથી ગુંજે છે, એની ઉપર આખું કીર્તન છે. તો પેલા લઈ લઈએ. ધનાશ્રી રાગમાં છે, પરમાનંદ દાસ રચિત. મંગલ ગાઓ માઈ સબ મિલી, મંગલ ગાઓ માઈ, આજ લાલ કો જન્મ દિવસ હૈ, આજ લાલ કો જન્મ દિવસ હૈ, બાજત રંગ બધાઈ સબ મિલી, મંગલ ગાઓ માઈ, આંગન લીપો ચોક પુરાવો, વિપ્ર પઢન લાગે વેદ, કરો શ્રૃંગાર શ્યામ સુંદર કો, કરો શ્રૃંગાર શ્યામ સુંદર કો, જોવા ચંદન મેદ, મંગલ ગાઓ માઈ, આનંદ ભરી નંદ જોકી રાની, ફૂલી અંગન સમાઈ, પરમાનંદ દાસતી અવસર, પરમાનંદ દાસતી અવસર, बहुत न्योछावरी पाई सब मिल, मंगल गाओ माई, आज लाल को जन्म दिवस है, बाजत रंग बधाई सब मिली, मंगल गाओ माई. તો આપણે આ પહેલું કીર્તન લીધું, જે
મેં કહ્યું એમ કે પરમાનંદ દાસજીનું હતું કે આજ લાલકો જન્મ દિવસ હે બાજત રંગ બધાઈ, અને આગળ કહે છે કે આંગન લીપો, બધા પોતાનું આંગન ચોક બધા પૂરે છે, રંગોલી બનાવે છે અને બધા વેદ પઠન ગાય છે. એ આખું એનું વર્ણન છે આમાં. અને હવે હું એક બીજું કીર્તન લઈ લઉં. એ પણ નાનું છે, કાન્હરો રાગમાં છે, અને એ પણ ખૂબ જ સુંદર કીર્તન છે. આમાં ખાસ એમ કહે છે કે ખુદ નારાયણ, જે કૃષ્ણ ભગવાનનું જે રૂપ છે, નારાયણ વ્રજ આયો, યહ ધન ધર્મ હિતે પાયો, અને નીકી રાખી યશોદ અમે નારાયણ વ્રજ પાયો. અને આ કોણ છે કે જેનું મુનિ લોકો બધા જપ તપ કરે છે તો પણ એ લોકોને મળતું નથી. આ કૃષ્ણ ભગવાન મળતા નથી એમ. એ લોકો કે ગમે તેટલા તમે જપ કે તપ કરો તો પણ ન મળે, પણ જો તમે પ્રેમ કરો ઠાકોરજી ત્યારે તમને મળે. એનું આ ખાસ આ કીર્તનમાં વર્ણન છે. તો આપણ એક લઈ લઈએ કીર્તન કાનરો રાગમાં. ધર્મ હિતે પાયો યહ ધન, ધર્મ હિતે પાયો, નીકે રાખી યશોદા મૈયા, નીકે રાખી યશોદા મૈયા, નારાયણ વ્રજ આયો, ધર્મ હિતે પાયો, જાદન કો મુનિ જપ તપ ખો જત, વેદહુ પાર ન પાયો, શોધન દર્યો ક્ષીર સાગર મેં, શોધન દર્યો ક્ષીર સાગર મેં, બ્રહ્મા જાય જગાયો, ધર્મ હિતે પાયો, જાદન તે ગોકુલ સુખ લહિયત, સગરે કાજ સવારે, શોધન બાર બારૌર અંતર, શોધન બારૌર અંતર, પરમાનંદ વિચારે, ધર્મ હિતે પાયો, યહ ધન ધર્મ હિતે પાયો, ધર્મ હિતે પાયો. તો ખૂબ ખૂબ આનંદ બધાને. ભગવત સ્મરણ. જય શ્રી કૃષ્ણ. સુંદર, ખૂબ સુંદર, ખૂબ સુંદર મંગલભાઈ. આ જન્માષ્ટમીનો જે મતલબ સાર છે અને બહુ સુંદર બંને કીર્તનમાં આપણે જોયું. ધર્મ હિતે પાયો, મતલબ આપણે એવું છે કે વૈષ્ણવના ઘણા અલગ અલગ સંપ્રદાયો છે, અને બધા અલગ અલગ સંપ્રદાયો કૃષ્ણની એક અલગ જ એનું ચરિત્ર મતલબ છે કે ઘણા છે કે એને કોઈ યોગેશ્વર તરીકે પૂજે છે, કે તો એ ધર્મ હિતે પાયો, મતલબ કે ધર્મનું સંસ્થાપન કરવા માટે ફરીથી. એવી જ રીતે મતલબ આપણે પુષ્ટિ માર્ગમાં જે આનંદ સ્વરૂપ છે પ્રભુનું, તો આપણે બાલકૃષ્ણનું જે લીલાઓનું સ્વરૂપ છે એને આપણે વિશેષ મહત્વ આપીએ છીએ. ત્યારે આપણે મતલબ એ બી એક મગજમાં રાખવા જેવી વાત છે કે જે પ્રભુએ જે એ બાળ સ્વરૂપ છે, જે આપણી ઘરે એક બાળકનું સ્વરૂપે ખેલે છે, એ જ ગીતાનો મતલબ જગત ગુરુ બી એ જ છે. કે એટલે ખૂબ સુંદર કીર્તન બંને. તો હવે હું આગળ નીલભાઈને રિક્વેસ્ટ કરું કે આપણે જે શ્રી ભાગવત નું અધ્યયન કર્યું છે, જે શ્રીના વચનામૃતમાંથી લાસ્ટ ટાઈમ મિસ કર્યું અમે તમને. નીલભાઈ, તમે સુંદર રીતે તૈયારી કરીને બધાને અધ્યયન કરાવો છો, તો રિક્વેસ્ટ કરું કે તમે આગળ એમાં અધ્યયન કરાવો. થેન્ક યુ જયભાઈ. જય શ્રી કૃષ્ણ બધાને. તો આપણે જે 7 દિવસની જે ભાગવત સત્સંગની શૃંખલા આગળ વધારી છે, એમાં આપણે બીજા દિવસ પછી થોડું રિકેપ લઈ લઈએ કે જ્યારે નારદજી પૃથ્વીને સર્વશ્રેષ્ઠ માનીને ફરતા ફરતા પૃથ્વી પર આવે છે અને ત્યાં કલિયુગના લક્ષણો જોવે છે, ત્યાં રસ્તામાં એમને ભક્તિ તરીકે એક યુવાન રાણી અને એમના 2 છોકરા વૃદ્ધ થયેલા જ્ઞાન અને વૈરાગ્ય જોવા મળે છે. અને એ લોકો નારદજીને કહે છે કે હવે અમને આમાંથી મુક્ત કરાવો.
ત્યારે નારદજી સંકલ્પ કરે છે અને ફરતા ફરતા વિચારતા હોય છે, ત્યાં સંત કુમારો પાસે આવે છે અને સંત કુમારો એમને કહે છે કે અમે તમારા માટે કથા કરીશું. તો એ જ આગળ આપણે લઈએ તો જ્યારે ભાગવત સત્સંગમાં જે કહે છે કે જ્યારે દેહનું ભાન ના હોય ત્યારે ભગવાન ચિત્તમાં આવી જેણે શ્રી ભાગવતજીનું સાંભળ્યું છે એના હૃદયમાં આવીને બેસી જાય છે. તો જે ભાગવતનું શ્રવણ કરે એને અંત સમયમાં ભગવાન લેવા આવે છે, એવો શ્રી ભાગવતનો પ્રભાવ છે. હજી જ્યાં સંત કુમારો ભાગવતના મહાત્માનું વર્ણન જ કરતા હતા અને આખો પંડાલ ખીચોખીચ ભરાયેલો હતો, એટલામાં જ એક યુવાન સ્ત્રી બે યુવાન પુરુષોની સાથે પ્રગટ થઈ અને બધા અંદર અંદર વાતો કરવા લાગ્યા કે આ કોણ છે, ક્યાંથી આવી છે. એટલામાં જ સંત કુમારોએ કહ્યું કે ચિંતા ના કરશો, આ બીજું કોઈ નહીં પણ સ્વયં ભક્તિ મહારાણી છે અને પોતાના બે પુત્રો જ્ઞાન અને વૈરાગ્ય સાથે પ્રગટ થઈ છે. હવે આ ભગવત કથાનો પ્રભાવ જ એવું છે કે હજુ કથા શરૂ પણ નથી કરી, ખાલી એની મહાત્મા ગાઈ છે, પણ મહાત્માનો પ્રભાવ એવો છે કે જે વૃદ્ધ થયેલા જ્ઞાન અને વૈરાગ્ય હતા એ બંને યુવાન થઈ ગયા અને કથા થઈ રહી છે ગંગાજીના કિનારે, જ્ઞાન અને વૈરાગ્ય ભક્તિ મહારાણીના સાથે છે યમુનાજીના કિનારે. એટલે જ્યારે પણ આ કથા તમે નિમિત્ત કરો છો, જેના માટે તમે કરો છો એના સુધી પહોંચી જ જાય છે. એટલે જે એમ કહેતા આગળ કહે છે કે ઘણીવાર આપણે લોકોની પાછળ કથા કરતા હોઈએ છીએ અને કેટલાક વર્ષો પછી કરતા હોઈએ છીએ. એમ થાય કે આટલા વર્ષો પછી પણ કથા એમને પહોંચે, કથા જે નિમિત્તે કરી છે ત્યાં સુધી એ પહોંચે જ છે. અન્ય કથા કરતા આ કથાની વિશેષતા એ છે કે ઘણી કથાઓ કોઈની પાછળ થતી હોય, પણ તમે બધા એટલા ભાગ્યશાળી છો કે તમારી પાછળ નહીં, તમારી આગળ કથા થઈ રહી છે, તમારી સામે કથા થઈ રહી છે. અને એ શ્રેષ્ઠ પક્ષ એ જ છે. આપણા ગયા પછી બધા કરશે એવા પ્લાનિંગ કરવા કરતા આપણા હાથે અને આપણા સામે જ કરીને જવું. લોકો કરશે કે નહીં એવી ચિંતા કરવા કરતા હું કરીને ગયો એવા આનંદ સાથે ના જઈએ. નહીં તો ઘણી વાર બધી લોકો વ્યવસ્થા મૂકીને જાય છે અને છેલ્લે ટેન્શન તો એ છે કે આ બધું હું મૂકીને ગયો પણ આ બધું કરશે, લોકો બધા કરશે ખરો. આપણે આપણા છોકરાઓ માટે બધું છોડીને જઈએ પણ તો બી આપણને છેલ્લા સમય ટેન્શન તો એ જ હોય છે કે એ સાચવશે ખરા. તો એ જજે એમ જ કે છે કે આ બધું કરવા કરતા આપણા હાથે જ પુણ્યદાન કરીને જઈએ. સત્કર્મો કરવા છે તો પોતે ગયા પછી સ્વજનો કરે એવી વ્યવસ્થા ના કરો, તમારા હાથે કરીને જાઓ, જેથી છેલ્લી ઘડીએ સત્કર્મ કર્યાનો આનંદ લઈ શકો. કારણ કે આપણા હાથે જે કર્યું એ જ સાચું, પાછળ જે મૂકી ગયા એ એમનું ભાગ્ય. કર્મના સિદ્ધાંતમાં પણ મૂકી ગયા એના વિશે કંઈ લખાયું નથી, જે કરી ગયા એના વિશે જ લખાયું છે. આપણે મૂકીને પૈસા જઈશું તો આપણી કોઈ વેલ્યુ નથી, પણ જો કરીને જઈશું તો જ એની વેલ્યુ છે, એવું જે કહે છે. એટલે વાપરી ગયા એ તમારું અને મૂકી ગયા એ બીજાનું. તારું કશું ના હોય તો છોડીને આવતું, જો તારું બધું જ હોય તો છોડીને આવતું, અને તારું બધું જ હોય તો તું છોડી બતાવતું. જે ફરી વાર કહું છું, તારું કશું જ ના હોય તો છોડીને આવતું, અને તારું બધું જ હોય તો છોડીને આવતું, અને જો તારું બધું જ હોય તો તું છોડી બતાવતું. આપણો અધિકાર ત્યારે જ થાય છે જ્યારે આપણે એનો ઉપયોગ કરી શકીએ, પણ યોગ્ય સમયે. યોગ્ય ઉપયોગ કરતા મનુષ્યને આવડવું જોઈએ. કારણ કે ભગવાન વસ્તુ આપે, સામર્થ્ય આપે, પદાર્થ આપે, પણ તારીખ નથી આપતા કે ક્યારે વાપરવાનું છે. એ જીવ ઉપર છોડી દે છે અને એમાં જ મનુષ્ય અટવાઈ જાય છે કે આ બધું મળ્યું તો ખરું પણ હું વાપરીશ તો ખૂટી જશે. એટલે હું રાખીને જાઉં, હું મૂકીને જાઉં, હું આ વસ્તુ ખર્ચાઈ જાય તો હું ક્યારે કરું, હું છેલ્લે કરીશ, એમ સંજોગોની રાહ જોતા જોતા એ કરી શકતા નથી. અને જ્યારે કરવા નક્કી કરે ત્યારે ભગવાન બધા જ એને અનુકૂળ સંજોગો કરી આપે છે. એટલા માટે સત્કર્મ કરવા માટે અનુકૂળ સંજોગોની પ્રતીક્ષા ના કરતા સંકલ્પ કરવો, એટલે ઠાકોરજી અનુકૂળ સંજોગો કરી જ આપશે. આગળ લઈએ. જ્યારે સંત કુમારો ગાન કરતા કહેવા લાગ્યા કે જુઓ ભગવત શ્રી ભાગવતની કથાનો પ્રભાવ એવો છે કે કેવલ એના મહાત્મ્યના શ્રવણ માત્રથી જ્ઞાન અને વૈરાગ્ય ભક્તિ મહારાણી યુવાન થઈને કથામાં પ્રગટ થયા. ભક્તિ મહારાણીએ પ્રશ્ન કર્યો, મહારાજ આપની કથાના શબ્દોના અર્થમાંથી અમે પ્રગટ થયા. અમે પ્રગટ તો થયા પણ આખો પંડાલ ભરાયેલો છે, અમે ક્યાં બેસીએ? અમને બોલાવ્યા છે તો બેસવાની જગ્યા પણ કરી આપ્યો, અમને બેસવાનું સ્થાન આપો. સંત કુમારોએ દ્રષ્ટિ ફેરવી તો પંડાલ ખીચોખીચ ભરાયેલો હતો. અને જ્યારે ભક્તિ મહારાણીએ પ્રશ્ન કર્યો ત્યારે સંત કુમારોએ કહ્યું, તમારી બેસવાની જગ્યા મેં શોધી લીધી છે. આ જે કોઈ પણ કથા સાંભળવા આવ્યા છે એ બધાના હૃદયમાં જઈ વૈરાગ્યની સાથે આપ બિરાજમાન થઈ જાઓ. એટલા જ માટે જ્યારે જ્યારે શ્રી ભાગવતજી કથા થાય છે ત્યારે આજે પણ શ્રી ભાગવત કથાના અર્થોમાંથી ભક્તિ, જ્ઞાન અને વૈરાગ્ય પ્રગટ થાય છે અને જે શ્રવણ કરવા આવ્યા હોય એમના હૃદયમાં જઈને બિરાજી જતા હોય છે. એટલા માટે મહાત્મ્યની ગાથા કરવામાં આવે છે. અને આ માટે મહાત્મ્યની ગાથા કેમ કહેવામાં આવે છે? કેમ કે મહાત્મ્યની કથાથી ભક્તિ, જ્ઞાન અને વૈરાગ્યનું કથામાં પ્રાગટ્ય થાય છે.
એક દિવસ સાંભળ્યું, સાંભળવાથી ભક્તિ જાગી, થોડુંક ભગવાન સંબંધી જ્ઞાન આવ્યું, અને 4-4 કલાક સાંસારિક કાર્યો છોડીને તમે ભગવાન નિમિત્તે બેસો છો. આ તમારો વૈરાગ્ય છે. જે બીજી મોટી વાત એ છે કે 4-4 કલાક સુધી આપણે કોઈને નડતા પણ નથી. એ ઓછું નથી, કારણ કે માણસ નડવા માટે જ હોય છે. તો 4 કલાક સુધી જેમ કે છે કે આપણે નડ્યા નહીં, એ પણ બહુ મોટી વસ્તુ છે. એક મિનિટ પણ માણસને શાંત બેસાડવો અઘરો છે. 1 મિનિટમાં તો એ 10 ફોન કરી નાખે. તો 4-4 કલાક ભગવાનની આગળ શાંતિથી એને શ્રવણ કરતા કરતા કેટલો ટાઈમ લાગે. કારણ કે આજે ક્યારે દુનિયામાં કોઈ કોઈનું સાંભળવા તૈયાર નથી. એવા સમયે તમે અહીં 4-4 કલાક શ્રી ભાગવતજીને, અને અહીંયા આપણે 1-1 કલાક કે 30 મિનિટ મને સાંભળો છો, એ બહુ મોટી વાત છે. અત્યારના સમયમાં કોઈને કોઈની સલાહ જોઈતી નથી, કોઈને કોઈનું સાંભળવું નથી. કારણ કે કોઈનું સાંભળવું એ પોતાનું અપમાન સાંભળે છે. માણસ એવું સમજે છે કે કોઈનું સાંભળવું એ અપમાન છે. તો આવા સંજોગોમાં કોઈને પ્રેરણા કઈ રીતે આપવી? એટલે આ એક કથા એવી છે કે જેમાં 4-4 કલાક ભગવાન બોલે છે ને ભક્ત સાંભળે છે. આખી જિંદગી આપણે ભગવાન પાસે અપેક્ષા રાખતા હોઈએ, પ્રભુ હું બોલું છું, હું માંગુ છું, ક્યારેક આપ તો કહો. જ્યારે આવી વિનંતી ભક્ત કરે ને, ત્યારે ભગવાન એને શ્રી ભાગવત કથામાં મોકલી દે કે ચાલ હવે હું બોલું અને તું સાંભળ, જોઈએ કે તારામાં કેટલી તાકાત છે, સાંભળ. બસ જેમાં ભગવાન બોલે ને ભક્ત સાંભળે, એનું જ નામ શ્રી ભાગવત કથા છે. ભાગવતનો અર્થ જ એ થાય છે ભગવતા પ્રોક્તમ ભાગવતમ. જે ભગવાને કહ્યું છે એ ભાગવત છે. એટલે શ્રી ભાગવતના વક્તા ભગવાન પોતે છે. સૌથી પહેલું ભાગવત 4 શ્લોકોમાં ભગવાને બ્રહ્માજીને કહ્યું હતું. એનો આ 18,000 શ્લોકોમાં વિસ્તાર થયો. શ્રી ભાગવતજીમાં 12 સ્કંદ, 335 અધ્યાય અને 18,000 શ્લોકો છે. પણ એના આદિ વક્તા તો ભગવાન જ છે. જ્યારે જ્ઞાન, વૈરાગ્ય અને ભક્તિ મહારાણીને કહ્યું કે હૃદયમાં બિરાજો, ત્યારે ચારે બાજુ જયઘોષ થવા લાગ્યો અને સ્વયં પરમાત્મા એ કથામાં પધાર્યા. જ્યાં ભગવાનને જોયા, બધા જ એક સાથે ઉભા થઈ ગયા, જયઘોષ કરવા લાગ્યા. બોલો શ્રી ગોવર્ધન નાથ કી જય. દુંદુભીઓના નાદ વાદવા લાગ્યા. પાર્ષદોની સાથે ભગવાન પણ પોતે કથામાં પ્રગટ થયા. આ સકલ ભુવનમાં નિર્ધનો પણ ધનવાન છે કે જેના પ્રેમની ડોરમાં બંધાઈ પરમાત્મા વૈકુંઠ છોડીને ભક્તોના ઝૂંપડામાં આવીને નિવાસ કરી લે છે. અને એમ કરીને સંત કુમારે ભક્તિનું મહાત્મ્ય બંધાવ્યું. જીવ ભગવાન તરફ જાય એ મર્યાદા, પણ ભગવાન જીવને શોધતો આવે અને ઝૂંપડે આવી જાય, એનું નામ પુષ્ટિ માર્ગ. પુષ્ટિ માર્ગમાં જીવ નથી ચાલતો, ભગવાન જે માર્ગ પર ચાલી ભક્ત સુધી આવે છે, એનું નામ પુષ્ટિ માર્ગ છે. હજી થોડો ટાઈમ હોય તો આગળ લઈએ કે આપણે અહીં વિરામ આપીએ? જયભાઈ, માનું છું કે આપણી પાસે ટાઈમ છે. ભગવાન પધાર્યા, વચન આપ્યું કે આજ પછી જ્યાં પણ ભાગવત કથા થશે ત્યાં હું ચોક્કસ આવીશ. એટલે જ્યારે પણ શ્રી ભાગવત કથામાં આવો ત્યારે સાવધાન રહેજો કે આ કથામાં ભગવાન પોતે પધારતા હોય છે. અહીંયા ભગવાન બિરાજે છે. કહેવાય છે કે જ્યાં જ્યાં રામાયણ થાય છે ત્યાં ત્યાં હનુમાન આવે છે. જ્યાં જ્યાં મહાભારતની કથા થાય છે ત્યાં અશ્વત્થામા આવે છે. જ્યાં જ્યાં ભાગવતની કથા થાય છે ત્યાં સ્વયં ભગવાન આવે છે. એટલે જ્યાં પણ શ્રી ભાગવત કથા હોય ત્યાં પ્રભુ ચોક્કસ પધારે છે. એટલે આગળ ચર્ચા કરવામાં આવી કે આ તો ભક્તોની કથા છે. ભગવતના પ્રભાવથી જ્ઞાન અને વૈરાગ્યનું દુઃખ દૂર થયું, ભક્તિ મહારાણીનું દુઃખ દૂર થયું. તો પુણ્યશાળી જીવો માટે શ્રી ભાગવતથી ભગવાન કૃપા કરે. પણ શું પાપીઓને પણ ઉદ્ધાર શ્રી ભાગવતજી કરી શકે? ઘણી વાર એમ થાય કે આપણે બહુ બધા પાપ કર્યા છે, આપણે ભગવત કથા સાંભળીએ છીએ, અને જે સારો માણસ એ બી ભાગવત કથા સાંભળે છે, તો પુણ્ય કોને વધારે મળે? એટલે આગળ કહે છે કે આ જગતમાં ગમે તેટલો મોટો પાપી હોય, પણ જો ભાગવત સુધા રસનું જો એ પાન કરી લે તો ભગવાન એને સમસ્ત પાપોમાંથી મુક્ત કરીને પોતાના આશ્રયમાં સ્વીકારે છે. અને ગીતામાં પણ કહ્યું છે કે મને ભજનારો ગમે તેવો પાપી પણ મને ભજવાનો સંકલ્પ કરે તો એને પણ સાધુ જાણજો. કારણ કે હવે એના જીવનમાં પાપ ટકવાના નથી. એકવાર ભગવાનમાં પ્રેમ પ્રગટી જાય ને પછી પાપ તો ખરી પડતા હોય છે. ક્રોધ, લાભ, ઈર્ષા, દ્વેષ આ બધું કાઢવાની મહેનત ન કરવી પડે. જેની ભીતર પ્રેમ પાકી જાય ને આ બધું આપમેળે ખરી પડે. અને એને કાઢવાના પ્રયાસની જ જરૂર ના હોય. પ્રેમથી ભરાઈ જાઓ, દુર્ગુણો આપમેળે જતા રહે છે. પાપીની કથા કહેતા આગળ ધુંધુકારીની કથા પણ છે, અને જેને ગોકર્ણો આખ્યાન કહે છે, પણ અહીંયા આપણે નેક્સ્ટ ટાઈમ લઈશું. તો ખૂબ ખૂબ આભાર અને જય શ્રી કૃષ્ણ બધાને. ખૂબ સરસ નીલભાઈ, ખૂબ ખૂબ આભાર. તમે પ્રિપેરેશન કરીને લાભ આપો છો. હું રીમાબેનને રિક્વેસ્ટ કરું કે આપને 252 વૈષ્ણવમાંથી આગળ એક વાર્તાનો ભાગ. જય શ્રી કૃષ્ણ બધાને.
આપણે લાસ્ટ ટાઈમ રાજા જોધસિંહના પુરોહિતના દીકરાની આપણે વાત જોઈ હતી કે કેવી રીતના ભગવદીય વૈષ્ણવ હોય એ વિધાતા પણ એમના પગે પડે છે, એવા કૃપા પાત્ર હોય છે. તો એવા જ એક વૈષ્ણવની આજે આપણે વાર્તા જોઈએ. બે વૈરાગી હતા, એક તાદશી, એક સાધારણ. હવે શ્રી ગુસાઈજીના સેવક બે વૈરાગી, તેમાં એક તાદશી હતો અને એક સાધારણ હતો. એ બંને સાથે રહેતા. તેમની વાર્તાનો ભાવ કહે છે. તાદશી ગુજરાતમાં એક ગામમાં એક બ્રાહ્મણને ત્યાં જન્મ્યો. બાળપણથી જે સાધુ સંન્યાસીના સંઘમાં રહે, તેથી વિરક્ત વૈરાગીની જેમ ફર્યા કરે. એના મા બાપ એને ખૂબ જ ટોકે, કહે કે દીકરા, હમણાંથી જ તું આ રીતે રહે છે તો આગળ જતા તારું લગ્ન કઈ રીતે થશે? જાતિવાળા શું કહેશે? માટે તું સારું પહેરોડ, સારા માણસો સાથે બેસ્યા કર. ત્યારે દીકરાએ કહ્યું કે હું તો પૂર્વજન્મનો વૈરાગી છું, તેથી મને કોઈ પ્રીત ન કરશો. હું લગ્ન કરવાનો નથી. આમ છતાં જો કોઈ મારામાં સ્નેહ કરશે તો નિશ્ચય મળશે. આ મારું વચન છે. આ રીતે એ બધાને કહે. પછી તો મા બાપ એની સાથે બોલે નહીં, જાણે કે આવું જ લખ્યું હશે. આ રીતે આ છોકરો 16 વર્ષનો થયો. એક દિવસ એક મર્યાદા માર્ગીય વૈષ્ણવ એ ગામમાં આવ્યો. ત્યારે આ છોકરાએ એની પાસે જઈને કહ્યું કે મારે તીર્થયાત્રા કરવી છે, તેથી જો તમે કૃપા કરી મને તમારી સાથે લઈ જાઓ તો હું આવું. ત્યારે પેલા વૈષ્ણવે કહ્યું કે હું પણ તીર્થયાત્રા કરવા નીકળ્યો છું. 4 ધામની યાત્રા કરીશ. તારે ચાલવું હોય તો ચાલ. આથી એ ખૂબ રાજી થયો. પછી એ પેલા વૈષ્ણવની સાથે ઘેરથી નીકળ્યો. મા બાપ જાણે નહીં એ રીતે ચાલ્યો. બીજે દિવસે મા બાપે જાણ્યું. એને ખૂબ શોધ્યો પણ મળ્યો નહીં. દુઃખ પામી મૂંગા બેસી રહ્યા. એ છોકરો પેલા વૈષ્ણવની સાથે દ્વારિકાજી આવ્યો. શ્રી રણછોડજીના દર્શન કર્યા. કેટલાક દિવસ ત્યાં રહી પછી બંને બદ્રિકાશ્રમ ચાલ્યા. તે મથુરાજી આવ્યા. બંને શ્રી યમુનાજીમાં સ્નાન કર્યું. મથુરાજીની શોભા જોઈને આ છોકરો આશ્ચર્ય પામી ગયો. એણે વિચાર કર્યો કે કેટલાક દિવસ મથુરાજીમાં રહેવું, પછી ગોકુળ વૃંદાવન થઈ બદ્રિકાશ્રમ જવું. મર્યાદા માર્ગીય વૈષ્ણવે કહ્યું કે હું તો બદ્રિકાશ્રમ જઈશ, તારે ચાલવું હોય તો ચાલ. ત્યારે એણે કહ્યું કે હું તો હમણાં મથુરામાં જ રહીશ, તમારે જાવું હોય તો ભલે જાઓ. ત્યારે વૈષ્ણવ તો બદ્રિકાશ્રમ ગયો. પછી આ છોકરાએ કેટલાક દિવસ મથુરાજીમાં કેશોરાયજીના દર્શન કર્યા. તે પછી બધા સ્થળોના દર્શન કર્યા. ત્યારબાદ એ ગોકુળ જવા નીકળ્યો. પ્રથમ રાવણમાં આવ્યો. ભાગ્ય યોગે તે દિવસે શ્રી ગુસાઈજી રાવણમાં બિરાજતા હતા. શ્રી ગુસાઈજી શ્રી યમુનાજી પર સંધ્યા વંદન કરવા પધાર્યા હતા. ત્યારે તેને શ્રી ગુસાઈજીના દર્શન થયા. શ્રી ગુસાઈજીને પણ મટકું માર્યા વિના જોયા જ કરે. કોઈ સાથે કશું બોલે કે વાતચીત ન કરે. આમ એક ઘડી સુધી જોયા કર્યું. શ્રી ગુસાઈજીના સ્વરૂપનું એને જ્ઞાન થયું. પછી શ્રી ગુસાઈજીએ પોતે એને કહ્યું કે તું ક્યારનો આવ્યો છે? ત્યારે એણે કહ્યું કે મહારાજા ધીરાજ, મને આવ્યા ને તો ઘણા દિવસ થયા, પણ રાજના ચરણારવિંદ આજે પામ્યો, તેથી આજે હું કૃતાર્થ થયો. હવે કૃપા કરીને જલ્દી અંગીકાર કરો, અપનાવો, નહીતર કોણ જાણે શું એ થાય. આ શરીરનો કંઈ ભરોસો નહીં, આ મનનું એ ઠેકાણું નથી. શી ખબર પડે કે ઘડી પછી શું થશે? તેથી કૃપા કરી જલ્દી શરણે લો. આવી એની આરતી તાલાવેલી જોઈને શ્રી ગુસાઈજીએ કહ્યું કે શ્રી યમુનાજીમાં નાહી લે, અમે તને શરણે લઈ અંગીકાર કરીશું. પછી એ શ્રી યમુનાજીમાં નાહીને શ્રી ગુસાઈજીની સમક્ષ આવીને ઊભો રહ્યો. ત્યારે શ્રી ગુસાઈજીએ પોતે કૃપા કરી અને એને નામ નિવેદન કરાવી શરણે લીધો. પછી એણે શ્રી ગુસાઈજીને વિનંતી કરી કે મહારાજા ધીરાજ, હવે શી આજ્ઞા છે? ત્યારે શ્રી ગુસાઈજીએ પોતે કૃપા કરી એને આજ્ઞા કરી, તું સંન્યાસ નિર્ણય ગ્રંથનો પાઠ કર્યા કર, તેથી તને આ માર્ગ સ્ફુરશે. કોઈનો સંગ કરીશ નહીં, એક જગ્યાએ રહેતો નહીં, માનસી સેવા કર્યા કરજે, તેથી તને બધી લીલા સ્ફુરાયમાન થશે. પછી એને સાથે લઈ શ્રી ગુસાઈજી શ્રી ગોકુળ પધાર્યા. આ વૈષ્ણવે શ્રી ગોકુળમાં આવી 7 સ્વરૂપ 7 મંદિરના દર્શન કર્યા. પછી શ્રી ગુસાઈજીની આજ્ઞા લઈ આ વૈષ્ણવ શ્રી ગોવર્ધન જવા નીકળ્યો. શ્રી ગોવર્ધન આવી શ્રી ગોપાળપુર જઈ શ્રી ગોવર્ધનનાથજીના દર્શન કર્યા. ખૂબ સુખ પામ્યો. પછી વ્રજ પરિક્રમા કરતા વ્રજમાં ફરવા લાગ્યો. એક જગ્યાએ રહે નહીં, સંન્યાસ નિર્ણયનો પાઠ કર્યા કરે, સદા માનસીમાં મગ્ન રહે, તેથી એ તાદશી બન્યો. પછી કેટલાક દિવસે શ્રી ગોકુળ આવ્યો. ત્યારે એક બીજો વૈરાગી શ્રી ગુસાઈજીનો સેવક એમની પાસે આવ્યો. એ સાધારણ વૈષ્ણવ હતો, પણ એને સત્સંગની તાલાવેલી ખૂબ રહે. તેથી એને તાદશી વૈરાગી પાસે આવી વિનંતી કરી કે મને કૃપા કરી તમે તમારી સેવામાં રાખો, તો હું તમને તમારી સેવા ચાકરી કરું અને તમારા જેવાનો સંગ પણ મળે. આ તાદશી વૈષ્ણવે કહ્યું કે શ્રી ગુસાઈજીની આજ્ઞા કોઈનો સંગ કરવાની નથી, તેથી હું કોઈને મારી સાથે રાખતો નથી. ત્યારે આ સાધારણ વૈરાગી શ્રી ગુસાઈજી પાસે આવ્યો. શ્રી ગુસાઈજીને વિનંતી કરી કે મહારાજા ધીરાજ, માર્ગનું સ્વરૂપ સ્ફુરે એવી કૃપા કરો. ત્યારે શ્રી ગુસાઈજીએ આજ્ઞા કરી કે તાદશી વૈષ્ણવનો સંગ કર. ત્યારે એણે શ્રી ગુસાઈજીને વિનંતી કરી કે રાજ, એ તો કોઈને પોતાની પાસે રાખતો નથી, કહે છે કે મને શ્રી ગુસાઈજીની આજ્ઞા નથી, તેથી આપ એમને આજ્ઞા કરો તો સાથે રાખે, તો એનો સંગ મળે.
શ્રી ગુસાઈજીએ તાદશી વૈષ્ણવને બોલાવી આજ્ઞા કરી કે આ વૈષ્ણવને તમે સાથે રાખો. પછી શ્રી ગુસાઈજીની આજ્ઞા મુજબ એ તાદશી વૈષ્ણવે આ વૈષ્ણવને પોતાની પાસે રાખ્યો. તે દિવસથી એ બંને સાથે રહેતા. વાર્તા પ્રસંગ 1. આ તાદશી વૈષ્ણવ સાથે આ બીજો વૈષ્ણવ પણ રહેતો હતો. સાધારણ વૈરાગી હતો. એને શ્રી ગુસાઈજીની આજ્ઞા હતી કે તું એમની સાથે રહે, અને તાદશી વિરક્તને પણ આજ્ઞા હતી કે તમે એને આવવા દેજો. આમ બંને જણે સાથે ફરે. આમ કરતા એક દિવસ આ બંને દ્વારિકા જઈ રહ્યા હતા. તે ભગવદ ઈચ્છાથી એક ઠેકાણે રસોઈ કરીને શ્રી ઠાકોરજીને ભોગ ધર્યો, પછી મહાપ્રસાદ લીધો. પછી તાદશીએ પેલા સાથેના વૈષ્ણવને કહ્યું કે તમે નીકળો, હું આવી પહોંચું છું. એટલે તે આગળ ચાલ્યો. 2 રસ્તા આવ્યા, ત્યાંથી તે બીજા માર્ગે ચડી ગયો. તાદશી તો બીજા ગામે જઈને સૂઈ રહ્યો, અને પેલો બીજો વૈષ્ણવ તો એક ગામમાં જઈને બેઠો. પહેલા તો આ તાદશી વૈષ્ણવના વિયોગનો વિરહ તાપ ઘણો હતો. પછી એ ગામમાં એક વૈશ્યા નૃત્ય કરતી હતી. ત્યારે આ વૈષ્ણવ ત્યાં નૃત્યમાં જઈને બેઠો. એમાં તલ્લીન થઈ ગયો. કંઈ ભાન રહ્યું નહીં. આમ 3 દિવસ સુધી ત્યાં જ બેસી રહ્યો. રાતે નૃત્ય જુએ, દિવસે આ રીતે વિવશતામાં લાચાર થઈને ત્યાં બેસી રહે. પેલા તાદશી વૈષ્ણવ વૈરાગી એને શોધતા ફરે. કહ્યા કરે કે શ્રી ગુસાઈજીએ વૈષ્ણવને મને સોંપ્યો છે, તેથી એનું સર્વથા ભલું કરવું જોઈએ. પછી ચોથા દિવસે અહીં આવીને જોયું તો અહીં રાતના સમયે વેશ્યાના ખ્યાલમાં વિવશ થયેલો છે. નામ દઈ પોકાર્યો પણ જવાબ ના આપે. પછી હાથ પકડીને ખેંચ્યો તોય ભાનમાં ના આવ્યો. બોલાવ્યો તો ઉત્તર પણ ના આપે. ગાંડા જેવો ડગુમગુ થઈ રહ્યો. ન કાંઈ બોલે ન કાંઈ કહે. ત્યારે આ તાદશીને ખૂબ ચિંતા થઈ કે શ્રી ગુસાઈજીને શું જવાબ આપીશ. પછી એને મહાપ્રસાદ લેવાનું પૂછ્યું તો એ ન બોલ્યો. એટલામાં ભગવદ ઈચ્છાથી પવન ફૂંકાયો. ત્યારે એ તાદશીના ચરણોની રજ એના મુખમાં ગઈ. તાદશીએ એના મુખમાં જળ કર્યું, એટલે એ રજ પેટમાં ગઈ. તરત જ ઉલટી થઈ. નીલું પીળું કાળું પાણી નીકળ્યું. એ વ્યથા બધી પેટમાંથી નીકળી. અંદર અંતઃકરણ શુદ્ધ થયું. એ પછી બોલ્યો, બધી વાત કહી. પછી અહીંથી બંને જણ નીકળ્યા, પણ વાતમાં કશું સમજાયું નહીં. તે પછી કેટલાક દિવસે ફરતા ફરતા શ્રી ગોકુળ આવ્યા. શ્રી ગુસાઈજીના દર્શન કર્યા. પછી શ્રી ગુસાઈજીને તાદશી વૈરાગીએ કહ્યું કે મહારાજ, એક દિવસ આ વૈષ્ણવ મારાથી વિખૂટો પડી ગયો, ભૂલો પડ્યો. તે એક ગામમાં વેશ્યાનું નૃત્ય જોયું, ત્યાં લીન થયો, વિવશ બન્યો. દેહનું કશું ભાન રહ્યું નહીં. મેં ખૂબ શોધ્યો, ત્યારે ચોથા દિવસે મળ્યો. નૃત્યમાં બેઠો હતો. તે એને પોકાર્યો પણ સાંભળે નહીં, જવાબ ના આપે. તે પછી હાથ પકડી ઘસડીને બહાર લાવ્યો, છતાં શુદ્ધિમાં ના આવ્યો. ત્યારે મને ચિંતા થઈ, ક્લેશ થયો. એમ કરતા પવન ફૂંકાયો. તે પછી મેં થોડુંક જળ પીવડાવ્યું. ત્યારે એને ઉલટી થઈ. તે નીલું પીળું કાળું જળ નીકળ્યું. મને તે ખૂબ ગંધાતું લાગ્યું. પછી મેં આચમન કોગળા કરાવ્યા. પછી એ હોશમાં આવ્યો. એ પછી એણે બધી વાત કરી. તે મેં સાંભળી પણ સમજ ન પડી. એ વાત કૃપા કરીને મને સમજાવો. ત્યારે શ્રી ગુસાઈજીએ કહ્યું કે તમારાથી વિખૂટો પડ્યો ત્યારે એના મનમાં આવ્યું કે હવે તો હું બધી વાત સમજ્યો છું, એટલે હવે મને સંઘનું શું કામ છે. તેથી સંઘનો અભાવ થયો. તેથી શ્રી ઠાકોરજીએ વિયોગ કરાવ્યો. ભાવ પ્રકાશ. અહીં એ દેખાડ્યું કે મનમાં પણ યોગ્યતા લાયકાતનો વિચાર આવે તો વૈષ્ણવનો સંગ મુશ્કેલ થઈ જાય, કેમ કે પ્રભુ એનાથી નારાજ થઈ જાય છે. તેથી સંગ છૂટી જાય છે. માટે વૈષ્ણવનો સંગ દાસભાવથી કરે તો ફળે, દીનતા આવે. ત્યારે પોતાને કાયમ નાનો સમજે. વૈષ્ણવના સ્વરૂપનું પણ જ્ઞાન થાય. આ સિદ્ધાંત થયો. એ પછી લૌકિક જે આસુરી કહેવાય તેનો સંગ થયો. એની પાસે બેઠો એટલે એનો સ્પર્શ થયો. પેલી વેશ્યાના પગની રજ ઉડીને એના મુખમાં ગઈ. પછી થૂક ગળી એટલે એ અંદર દાખલ થઈ. તેથી અવિદ્યા વધી. આસુરી માયાથી મોહ થયો. એ પછી મારી કાનીથી મારો સંબંધ વિચારી તમે એની ભાડ લીધી. એને શોધ્યો. પછી હાથ પકડી પાસે બેસાડ્યો. તે સમયે ચરણ સંબંધની રજકણ તો એના મુખમાં ગઈ. પછી તમે એને જળ પીવડાવ્યું. ત્યારે એ રજ પેટમાં ઉતરી. એ રજનો બળ પ્રતાપ થયો. એણે ખૂબ બળ કર્યું. તેથી પહેલી રજના સંગે કરીને જે આવેશ થયો હતો તે બધો ઉલટીથી બહાર કાઢ્યો. એટલે એ હોશમાં આવ્યો. ભાવ પ્રકાશ. આ વાર્તાનો અભિપ્રાય એ છે કે લૌકિક વાળાઓનો સંગ સર્વથા ન કરવો, કેમ કે એમના સંગથી સ્પર્શથી લૌકિક આવેશ થાય છે, અને જો કદાચ એના પગની ધૂળ મુખમાં જાય તો સ્વરૂપનું પણ વિસ્મૃતિ થાય છે, સ્વરૂપ ભૂલી જવાય છે, અવિદ્યા વધે છે, આસુરાવેશ થાય છે. તેથી તાદશી વૈષ્ણવનો સંગ કરવો. એમના સ્પર્શથી ચરણ રજ લેવાથી બુદ્ધિ નિર્મળ થાય છે, કેમ કે તાદશી વૈષ્ણવના હૃદયમાં શ્રી આચાર્યજી પોતે સર્વદા બિરાજે છે. એ આચાર્યજી કેવા છે તો કે હુતાશ અગ્નિરૂપ છે. એમના ક્ષણના સંબંધથી સ્પર્શથી અનેક જન્મોનો આસુરાવેશ પાપ બધું બળી જાય છે, બુદ્ધિ નિર્મળ થાય છે. ત્યારે ભગવદ લીલા હૃદયમાં પ્રવેશે છે. તેથી તાદશી વૈષ્ણવનો કાયમ દાસપણાના ભાવથી સંગ અવશ્ય કરવો, અને એમનામાં શ્રી આચાર્યજી બિરાજે છે એ ભાવના હર હંમેશ રાખવી. સદા એમનામાં પ્રેમ રાખવો. આ આવી વાત છે.
પછી એ બંને વૈરાગી વૈષ્ણવ શ્રી ગુસાઈજીના શ્રીમુખના આ વેણ સાંભળીને ફરી બંને સદા સાથે જ રહે, સદા સરખી પ્રીત રાખે, અણગમો ક્યારેય ન કરે. આ બંને વૈરાગી વૈષ્ણવ શ્રી ગુસાઈજીના સેવક આવા કૃપાપાત્ર ભગવદીય હતા. તેથી એમની વાર્તા ક્યાં સુધી કહેવી. 84-252 વૈષ્ણવોની જય. ખૂબ સુંદર વાર્તા. અગેન સત્સંગ અને મતલબ આપણે ક્યારેક નેગેટિવિટી જે મનમાં ઊભી થતી હોય એ વાર્તામાં અમીનને ધ્યાનમાં રાખી હું વિમીને રિક્વેસ્ટ કરું કે આપને 84 વૈષ્ણવની વાર્તાનું પાન કરાવે. સર્વ વૈષ્ણવોને જય શ્રી કૃષ્ણ. ગયા વખતે આપણે 31મી વાર્તા ચાલુ કરી હતી, જગન્નાથ જોશી ના માતાની વાર્તા, અને એનો સાર એ હતો કે ભાઈ માતા શ્રી મહાપ્રભુજીના સ્વરૂપ ઉપર એટલી બધી આસક્તિ હતી કે બંને દીકરાઓને ખાસ નામ નિવેદન કરાવવા એમણે ગોકુળ મોકલ્યા હતા. અને પછી એમણે એવા માતા હતા કે ભાઈ એ જે લોકો લૌકિક સાથે અલૌકિક સંબંધનું પણ બદલું જ વિચાર્યું હતું. એટલે એ આપણને અને આપણને બી એવી અહીંયાથી આપણને બી આઈડિયા આવે કે ભાઈ આપણે બી એમ લૌકિક સાથે અલૌકિક નું બી ધ્યાન રાખવું જોઈએ અને આપણા પુત્ર કે પુત્રીઓને નામ નિવેદનથી ચાલુ કરાવવું જોઈએ પુષ્ટિ માર્ગમાં. હવે આપણે આ વાર્તાના બીજા ભાગમાં જઈએ કે જ્યાં જગન્નાથ જોશીજીની વાર્તા છે કે જગન્નાથ જોશી ખેરાલુના રહેવાસી શ્રી ઠાકોરજીની સેવા બહુ સારી એ રીતે કરતા હતા. એક દિવસ તેમણે શ્રી ઠાકોરજીને વાઘો પહેરાવી સગડા શ્રૃંગાર કરી રાજભોગનો થાળ ધર્યો. તે વખતે તેમના મનમાં શંકા આવી કે શ્રી ઠાકોરજી વાઘો પહેરીને આરોગ્ય છે, તેથી થાળ છૂઈ જશે. આ તેમના મનની વાત શ્રી ઠાકોરજીએ જાણી એટલે તૈયાર કરેલો થાળ લાત મારી ચોકી પરથી દૂર નાખી દીધો. જગન્નાથ જોશીના જોવામાં આવતા જલ્દીથી બીજી સામગ્રી સિદ્ધ કરી. શ્રી ઠાકોરજી આગળ ધરી, પણ એની એ શંકા ફરી ઉત્પન્ન થતા શ્રી ઠાકોરજીએ ફરીથી લાત મારી અને થાળ ફેંકી દીધો. તેથી ત્રીજી વાર સામગ્રી સિદ્ધ કરી શ્રી ઠાકોરજીના આગળ ધરી અને તે પણ શ્રી ઠાકોરજીએ ફેંકી દીધી. ચોથી વાર જયારે સામગ્રી સિદ્ધ કરવા માંડી ત્યારે બહુ જ શમિત થયેલા, તેથી નીચું માથું કરી વિચાર કરવા લાગ્યા કે કયા અપરાધથી શ્રી ઠાકોરજી આરોગતા નથી અને વારંવાર થાળ ફેંકી દે છે. પછી બહુ જ દિનતા કરી ત્યારે શ્રી ઠાકોરજીએ વાત જણાવી કે તું થાળ ખોવાવાથી બીવે છે, ત્યારે મારા આગળ શું કરવા લાવી ધરે છે. એટલું શ્રી ઠાકોરજીનું વચન સાંભળતા જે જગન્નાથ જોશી ચમક્યા, નાક ભૂમિ સાથે ઘસી સાક્ષાત દંડવત પ્રણામ કર્યા અને બહુ જ ક્ષમા માંગી. મહારાજ, હું કઈ સમજતો નથી, મારો અપરાધ ક્ષમા કરો. ત્યારે શ્રી ઠાકોરજી પોતે આરોગ્યા એવો તેમનો સરળ ભાવ હતો. વાર્તાનો સાર, શ્રી ઠાકોરજી શ્રી અંગે સ્પર્શ થતી સઘળી વસ્તુઓ, તેમના ઉપયોગમાં આવતી સઘળી ચીજો ભાવાત્મક પ્રભુમય છે, માટે તેમાં અને પ્રભુમાં કોઈ પણ જાતની ભિન્નતા નથી, પણ એક જ સ્વરૂપ છે એવું ગણવું. અને દીનતા એ જ માર્ગનું રહસ્ય છે. અતિશય દીનતા થઈ ત્યારે શ્રી ઠાકોરજીએ તેમનો અપરાધ જણાવ્યો. ત્યાં સુધી ઠાકોરજીએ થાળને ફેંકી દીધો હતો. અને આમાં થોડુંક એ બી છે કે જગન્નાથ જોશી ની માથે શ્રી મહાપ્રભુજીએ શ્રી નવનીત પ્રિયાજીનું સ્વરૂપ પધરાવી આપ્યું હતું અને તેની સ્વરૂપની સેવા તેઓ ભારપૂર્વક કરતા હતા. અને ત્યાર પછી એમના વંશજો પણ એ સેવા કરે છે અને હાલ એ સ્વરૂપ ખેરાળુ ગુજરાતમાં તેમના વંશજ જોશી કાળીદાસ વિઠ્ઠલદાસના માથે બિરાજે છે અને તેમને ઘર શ્રી મહાપ્રભુજીની બેઠક પણ છે. 84 બેઠક ચરિત્રના વર્ણનમાં આ 71મી બેઠક છે. અને પ્રસંગ બીજો, જગન્નાથ જોશી શ્રી ઠાકોરજીને ભોગ સમરતા, તેમાં ખીર ગરમ સમરતા, એવે ઊની ખીર શ્રી ઠાકોરજી આરોગતા. કેટલાક દિવસ શ્રી આચાર્યજી મહાપ્રભુજીએ ખેરાળુ પધાર્યા, જગન્નાથ જોશીને ઘરે ઉતર્યા, શ્રી ઠાકોરજીના દર્શન કર્યા. શ્રી ઠાકોરજીની જીભ અને હોઠ રાતા થઈ ગયેલા જોયા. તેથી તેઓ પોતે શ્રી ઠાકોરજીને પૂછ્યું, મહારાજ, જીભ અને હોઠ બહુ રાતા કેમ થયેલા છે? શ્રી ઠાકોરજીએ કહ્યું, રાજભોગમાં જગન્નાથ જોશીની ઊની ખીર સમર્પે છે અને હું આરોગું છું. ત્યારે પોતે શ્રી જગન્નાથ જોશીને કહ્યું, ઊની ખીર શ્રી ઠાકોરજીને કેમ સમર્પે છે? તેમણે કહ્યું, મહારાજ, હું શું જાણું કે એવી વાત છે. હું તો એમ જાણું કે ઊની વસ્તુ બહુ સારી,
શ્રી મહાપ્રભુજીએ કહ્યું, ખીર તો ઠંડી સારી. ત્યારથી તે પ્રમાણે કરવા લાગ્યા. પ્રસંગ ત્રીજો. એક વખત જગન્નાથ જોશી શ્રી મહાપ્રભુજીના દર્શન કરવા અડેલ આવ્યા. માર્ગમાં અન્નકૂટનો દિવસ આવ્યો અને એક સેવક સાથે હતો. તેને કહ્યું કે ગામથી દાળ ચોખા અને બીજી કઈ સામગ્રી મળે તે લઈ આવો. સેવક ગામમાં જઈ પાછો આવ્યો અને કહેવા લાગ્યો કે આ નાના ગામમાં ઝાર સિવાય બીજું કઈ મળતું નથી. જગન્નાથ જોશીએ કહ્યું કે ભલે ઝાર લઈ આવો. એટલે તે સેવક ફરીથી પાછો ગામમાં ગયો અને ઝાર લીધી. તેને બહુ સારી રીતે ઝાડથી વીણી સાફ કરીને લઈ આવ્યા. જગન્નાથ જોશીએ તેનો ઠોમર બનાવ્યો. સેવક કહ્યું, ભૂસી નીકળી છે, તેના ઢોકળા કરી ઉપર મૂકો અને તેના બરફથી તૈયાર થશે. જગન્નાથ જોશીએ તે પ્રમાણે કર્યું. ઠોમર ખદખદવા લાગ્યો ત્યારે ઢોકળા અંદર પડી ગયા. તે બધું એક રસ બની ગયું. જગન્નાથ જોશી ભોગ સમરવા લાગ્યા. બધી સામગ્રી એકમેક થઈ ગયેલી જોઈ તેમના મનમાં બહુ ખેદ થયો, પણ ભગવત ઈચ્છા માની તેઓ ઠાકરજીને ભોગ સમર્પ્યો. ભોગ સરાવી પ્રસાદ લીધો. પછી રાત્રિએ જગન્નાથ જોશીને શ્રી ઠાકોરજીએ કહ્યું, મારા પેટમાં બહુ દુખે છે. એટલે તેમણે શ્રી ઠાકોરજીને સત્વો, સૂંઠ અને અજમો સમર્પ્યો. પણ મનમાં બહુ જ પશ્ચાતાપ થયો કે શ્રી ઠાકોરજીએ કહ્યું કે હવે મારા પેટમાં સુખ થયું છે. ત્યારે જગન્નાથ જોશી ને શાંતિ થઈ અને પછી તેઓ અડેલ આવ્યા. સાર હતો કે શ્રી ઠાકોરજીની કૃપા કરી તરત જ અનુભવ જણાવતા હતા અને રસ્તામાં અન્નકોટનો દિવસ આવ્યો તો રસ્તામાં પણ મનોરથ માન્યો અને સેવા બહુ જ સાવધાનીથી કરવી હંમેશા. વાર્તા પ્રસંગ ચોથો. એક સમય જગન્નાથ જોશી પોતાના સેવ્ય શ્રી ઠાકોરજીને ઉત્થાપન કરી પાસે મોર છલકરતા હતા. બીજા વૈષ્ણવો દર્શન કરતા હતા. તે વખતે એક રજપૂત ગરાસીએ આ વૈષ્ણવ આવીને વૈષ્ણવોમાં ઉભો રહ્યો અને તેવામાં એક ડોસી ફૂલની માળા લઈને આવી દૂરથી શ્રી ઠાકોરજીના ઉપર નાખી. પણ ભગવત ઈચ્છાથી તે માળા એક વૈષ્ણવના ગળામાં જઈને પડી. તે રજપૂત ગરાસિયાએ જાણ્યું કે જગન્નાથ જોશીએ તે માળા વૈષ્ણવના ગળામાં નખાવી અને હું રજપૂત હતો છતાં મારું અપમાન કરી મારા ગળામાં નખાવી નહીં. તેથી તેને રીસ ચડી. મનમાં વિચાર કર્યો કે આ જોશીને હું જ્યાં ઠેર મારું ત્યારે રજપૂત ખરો. ત્યારથી તે જોશીને મારવા હાથમાં તલવાર લઈને તાકતો ફરે, પણ દાવ મળે નહીં. એક દિવસ જગન્નાથ જોશી બહારથી આવતા હતા. તેમને જોઈને ગરાસિયાએ પાછળથી તલવાર ચલાવી. શ્રી ઠાકોરજીએ તલવાર પોતાના શ્રી હસ્તથી પકડી રાખી અને શ્રી મુખથી કહ્યું, મારીશ નહીં. એટલે તે રજપૂત રહી ગયો. જગન્નાથ જોશીએ પાછા ફરીને જોયું તો રજપૂત પાછળ ઉભો હતો અને તેના હાથમાં તલવાર પકડી પોતાના સેવ્ય શ્રી ઠાકોરજી શ્રમિત થયેલા ઉભા હતા. જગન્નાથ જોશીએ તે ગરાસિયાને કહ્યું, ફટેર પાપી, આ તે શું પાપ કર્મ કર્યું? શ્રી ઠાકોરજીને શ્રમ કરાવ્યો. તે રજપૂત તલવાર નાખી દઈને જગન્નાથ જોશીને પગે લાગ્યો અને કહેવા લાગ્યો, મારા ઉપર કૃપા કરો, હું મહા અપરાધી છું. એમ કહી તેમના પકડેલા પગને છોડે જ નહીં. જગન્નાથ જોશીને દયા આવી એટલે પોતાના હાથથી ઉઠાવી અને એને વિદાય કર્યો. કેટલાક દિવસ પછી શ્રી આચાર્યજી પાસે નામ પમાવ્યું અને નિવેદન કરાવડાવ્યું. તે રજપૂત બહુ સારો વૈષ્ણવ થયો. વૈષ્ણવોના વચમાં આવીને ઉભો રહ્યો. તેનું ફળ એ સિદ્ધ થયું. જગન્નાથ જોશી શ્રી મહાપ્રભુજીના સેવક એવા કૃપાપાત્ર ભગવદીય હતા. તેથી તેમની વાર્તા કેટલી લખીએ. 4. ભગવદીયોની દયા કેટલી હોય છે. મારવા આવનારને ઉત્તમોત્તમ ફળ પણ તે શ્રી મહાપ્રભુજી પાસે કરાવ્યું. પ્રભુને કૃપા કરવી હોય છે ત્યારે જીવના કર્મ જોતા નથી. વૈષ્ણવોની વચમાં ઉભા રહેવાનું ફળ આટલું બધું મળ્યું કે સારા વૈષ્ણવ થયા. માટે હંમેશા વૈષ્ણવોનો સત્સંગ કરવો અને કે એક ખાસ લક્ષ્યમાં રાખવું. તો 31મી વાર્તામાં આપણે 2 ભાગ જોયા, જગન્નાથ જોશીના માતાની વાર્તા અને જગન્નાથ જોશીજીની વાર્તા, અને હવે એમના મોટા ભાઈ નરહન જોશીની વાર્તા આપણે આવતી વખતે જોઈશું. ખૂબ સરસ. પ્રભુનો મતલબ સાક્ષાત જે લોકોને પ્રભુ એમ જોયું કે જગન્નાથ જોશીને પ્રભુ એમ પોતે જ બધું એના સાથે વાત કરતા અને બધું આજ્ઞા કરતા. ખૂબ ભાગ્યશાળી વૈષ્ણવ કે આપણે મતલબ આપણે એવું મનોરથ કરી શકીએ કે ભગવાન ક્યારેક આપને આ જન્મે યા તો આવતા જન્મે એ લેવલ ઉપર લઈ જાય ધીમે ધીમે. હવે હું જસ્મીનભાઈને રિક્વેસ્ટ કરું કે આપણે જે 16 ગ્રંથનો ક્રમ ચાલુ થયો છે અને જોગાનુજોગ અત્યારે આપણે ગયા વીક્સમાં જ
આપણે 11 હતી, મતલબ પવિત્ર એકાદશી અને 12 વાઘબારસ, જ્યારે પ્રથમ દામોદરદાસ હરસાણીજીને પ્રથમ વૈષ્ણવ તરીકે જ્યારે વલ્લભાચાર્યજીએ બ્રહ્મસમન કરાયું, એ સુંદર 2 દિવસો ગયા. અને હવે જન્માષ્ટમી આવી રહ્યો છે, તો ખૂબ સરસ ઉત્સવોના દિવસો છે અત્યારે. અને જ્યારે મતલબ એ જ કે વલ્લભાચાર્યજીએ કે સિદ્ધાંત રહસ્યમનું શ્રાવણ શામલે પક્ષે એકાદશ્યા મહાનિશી કે એકાદશીના દિવસે જે પ્રાગટ્ય કર્યું છે, તો એનું અત્યારે સુંદર વચનામૃત ચાલે છે. જસ્મીનભાઈને રિક્વેસ્ટ કરું કે આપને આગળ એનું પાન કરાવે. સર્વે વૈષ્ણવને ભગવત સ્મરણ. ફરી એક વખત આપણે આપણી જે શૃંખલા છે ષોડશ ગ્રંથના વચનામૃતની એને કન્ટિન્યુ કરીએ. દર વખતની જેમ હું ફરી એક વખત જે આપણા ષોડશ ગ્રંથનો જે ષોડશ ગ્રંથ જે શ્લોકમાં બહુ સુંદર રીતે અભિવ્યક્ત કરવામાં આવ્યો છે, એ હું એનું એક મિનિટ એને વાંચીશ. ષોડશ ગ્રંથના બધા જ ષોડશ ગ્રંથનું ફરી એક વખત નામ લઈએ આપણે, અને પછી સિદ્ધાંત રહસ્યમ ગ્રંથ, જેના ઉપર અત્યારના આપણા પૂજ્ય જે શ્રી જે ટીકા કરી રહ્યા છે ને જે વચનામૃત કરી રહ્યા છે, એનો આપણા નેક્સ્ટ શ્લોક સાંભળીએ. તો ષોડશ ગ્રંથનું જે મેઇન શ્લોક, જેમાં 16 ગ્રંથનું નામ આપણને જાણવા મળે છે, એ છે યમુના બાલ મુક્તાશ્ચ પુષ્ટિ સિદ્ધાંત રત્નમાં વિવેક કૃષ્ણ ચતુર્ભક્તિ જપ સંન્યાની સેવના. અને જેમાં આમાં યમુનાષ્ટક, બાલબોધ, સિદ્ધાંત મુક્તાવલી, પુષ્ટિ પરવાહ, મર્યાદા ભેદ, સિદ્ધાંત રહસ્યમ, નવરત્ન, અંતઃકરણ પ્રબોધ, વિવેક ધૈર્યાશ્રય, કૃષ્ણાશ્રય, ચતુશ્લોકી, ભક્તિવર્ધિની, જલભેદ, પંચપદ્યાની, નિરોધ લક્ષણ, સંન્યાસ નિર્ણય અને સેવાફલ. આ 16 ગ્રંથ જેમાં પ્રભુજીએ લખ્યા એનું વિવરણ કરેલ છે આ શ્લોકમાં. તો હવે આપણે જે નેક્સ્ટ ષોડશ ગ્રંથના અરાઉન્ડ ચોથા દિવસનો છેલ્લો પાર્ટ, અને પછી આપણે 5મા અને 6ઠા દિવસ ઉપર જઈશું. તો હું એ શેર કરું, અને મને જસ્ટ કન્ફર્મ કરજો કે વોઇસ બધાને અવાજ સંભળાય છે કે નહીં. તો એક મિનિટ. દરેક કાર્યોમાં પ્રભુના સમર્પણનો ભાવ રાખો, એમ કહીને મહાપ્રભુજી આગળ આજ્ઞા કરે. નિવેદિભિઃ સમર્પેવ સર્વ કુર્યાદિતિ સ્થિતિ નમતં દેવ દેવસ્ય સામી ભુક્ત સમર્પણ. પ્રભુને ક્યારે પણ અર્ધભુક્ત વસ્તુ સમર્પિત નહીં કરે. આ આપણા માર્ગની રીત નથી. એટલે ઠાકોરજીને કોઈ પણ અર્ધભુક્ત એટલે પહેલા જે વસ્તુને આપણે વાપરી લીધી એ વાપરેલી વસ્તુ પ્રભુને નથી ધરાવતી. અર્ધભુક્ત થઈ ગયું કે તમે એને ભોગવી લીધું, અને એટલા માટે પ્રભુ માટે વપરાતા પાત્રો આદિ દરેક વસ્તુને પૂરા રાખવા, પ્રભુ માટે જ રાખવા. ત્યારે પણ એ વસ્તુનો આપણામાં ઉપયોગ ન કરે. પ્રભુની કોઈ વસ્તુ આપણે વાપરીને પાછી એમને ન ધરાવે, એ અર્ધભુક્ત થઈ. ઘણી વાર મોટી મોટી વસ્તુઓમાં આપણે સાવધાન રહેતા હોય કે આ ઠાકોરજીની વસ્તુ જો જુદી રાખજો, ઠાકોરજીના વસ્ત્રો છે જુદા રાખજો, પ્રભુની આ છે, પ્રભુના મંદિરનું છે. એટલે પ્રભુ સંબંધી વસ્તુને આપણા સ્વના લૌકિક ઉપયોગમાં ન વપરાય. ઘણી વાર લોકો હવેલીમાં, આ હવેલીમાં તમારે આ ગોપીઓ ગાયો, અમારા ઘરે સજાવટ કર્યું અમને આપો, અમારે ત્યાં લગ્ન છે. જો પ્રભુની વસ્તુ પ્રભુ સિવાય ક્યાં એનો ઉપયોગ થતો? જો પ્રભુ સિવાય અન્ય ઉપયોગ થઈ જાય તો એ ઠાકોરજીના કામની ન રહે, એ અર્ધભુક્ત થઈ ગઈ. અને આ આપણા માર્ગનો સિદ્ધાંત છે. એટલે પ્રભુ સંબંધી વસ્તુ એટલે કે કોઈ વસ્તુ તમે એકવાર મંદિરમાં હવેલીમાં આપી દીધી કે આ ઠાકોરજી માટે છે, મેં આપી હતી તો મને ના આપો વાપરવા. અરે તે ઠાકોરજીને ધરી દીધી, હવે પ્રભુની થઈ. પ્રભુની વસ્તુ જો લૌકિકમાં વપરાશે
તે અર્ધભુક્ત થઈ જાય પછી એ પ્રભુમાં નહીં વાપરે. આ આપણા માર્ગનો સિદ્ધાંત છે. અને એટલા માટે પ્રત્યેક વસ્તુમાં તમે જે પણ રીતે ઠાકોરજીને સ્નાન કરાવો, શૃંગાર કરો, સામગ્રી પોતાની વાપરેલી વસ્તુ નહીં વાપરે. પ્રભુ માટે કોરી વસ્તુ રાખી અને પ્રભુની વસ્તુ પોતાના કાર્યમાં નહીં વાપરે. સંક્ષિપ્તમાં વિસ્તારથી ઘણી રીતે સમજાય. અને આપણી ભૂલ ક્યાં થાય? જો આપણે સાચવતા હોય તો એ ભૂલ ક્યાં થાય? તમે ઠાકોરજીની થાળીમાં અને પ્રભુ માટે ચાંદીની થાળી અને ઠાકોરજીને ભોગ ધર્યો અને પછી સરાઈ અને પછી એ જ થાળી લઈને બધા લો પ્રસાદ. એટલે લોકો એ થાળીમાંથી લઈને સીધું મોઢામાં પધરાવે તો આ ઠાકોરજીની થાળી વાપરી કહેવાય. તો અમે કરીએ છીએ. ઘણી વાર નાની નાની વસ્તુ નાની જ હોય પણ આ પ્રભુની થાળીમાંથી સીધું. એટલે આપણે ત્યાં શું કરાય? પ્રભુને ધરેલી વસ્તુ આપણા પાત્રમાં કાઢી લેવું અને પછી જ બધા. ઘણી વાર પધરાવણીમાં એવું થાય, લોકો અમને આપે અને પછી એ અમારી જોડે વૈષ્ણવ આપ્યો ને એમને તમે લો તમે લો તમે લો અને અમારા વાલા વૈષ્ણવ લઈ બી લે. ઘણી વાર એ સીધી વસ્તુ નથી લેવાની કારણ કે એ થાળી પછી વાપરી નહીં કહેવાય. ઘણી વાર ઠાકોર સીધું ઝાડીજી માંથી જલ હાથમાં લઈને ન પીવાય, એને આપણા પાત્રમાં કાઢી લેવું જોઈએ. આવા નાની નાની બાબતો જે આપણને ધ્યાનમાં પણ નથી આવતું પણ આપણાથી ભૂલથી થઈ જતી એવી ઘણી બધી બાબતો પણ પછી સિદ્ધાંત રહસ્ય રહી જશે. એટલે હમણાં એનો વિસ્તારમાં નથી જતો. પણ આ નાની નાની બાબતોનો વિવેક રાખવો કે પ્રભુની વસ્તુ કોઈ પણ રીતે આપણા ઉપયોગમાં આપણા કાર્યમાં ન આવી જાય, નહીં તો અર્ધભુક્ત વસ્તુ થાય અને અર્ધભુક્ત વસ્તુનો પ્રભુમાં ઉપયોગ કરાતો નથી. એમાં સિદ્ધાંત બતાવ્યો. આગળ સિદ્ધાંત મહાપ્રભુજી આજ્ઞા કરતા કહે दत्तापहार वचनम तथा च सकलम हरे न ग्राह्यमिति वाक्यम हि निम्न मार्ग परम मतम. બે વસ્તુ છે, સરળતાથી આ વાતને સમજાવું. દત્તાપહાર વચનમ તથા ચ સકલમ હરે ન ગ્રાહ્યમ ઇતિ વાક્યમ ભિન્ન માર્ગ પરમ. એક વસ્તુ છે દાન અને બીજું છે સમર્પણ. પુષ્ટિ માર્ગમાં દાન નથી પણ સમર્પણ છે. બંનેમાં ફરક શું? શાસ્ત્ર એમ કહે છે કે દાન આપેલા દીવાનો પ્રકાશ પણ પાછો ન લેવાય. દાન કોને કહેવાય? આપણી માલિકીની વસ્તુ બીજાની માલિકીની કરી દે, આને કહેવાય દાન. અને જે વસ્તુનું તમે દાન આપ્યું એ દાન વસ્તુને ક્યારે પણ પોતાના ઉપયોગમાં કોઈ પણ રીતે નહીં લે. અને ઘણી ઘણી મૃગરાજાની કથા પણ ભાગવતમાં આપે કે દાન આપેલી વસ્તુ પાછી આવી, પાછી બીજાને દાન આપી તો શ્રાપ લાગ્યો, કાચિંડો બન્યા. એવી ઘણી બધી કથાઓ શાસ્ત્ર સમજાવે છે. દાન આપેલું ક્યારે પાછું નહીં. આ શાસ્ત્રનો નિયમ છે. તમે ક્યાંય પણ તમે પંખો દાન આપ્યો હોય ને એ પંખાની હવા તમારે ન લેવી. શાસ્ત્ર એમ કહે દાન આપેલી વસ્તુનો ઉપયોગ ન કરાય. આ ભિન્ન માર્ગની વાત છે. પુષ્ટિ માર્ગમાં સમર્પણ છે. અને સમર્પણ કોને કહેવાય? પ્રભુએ આપેલું પ્રભુને ધર્યું અને પ્રભુએ પ્રસાદી બનાવીને આપણને પાછું આપ્યું. તમને એમ થાય બ્રહ્મ સંબંધ લીધું ત્યારે તો બોલી દીધું દેહ પ્રાણ ઇન્દ્રિય અંતઃકરણ મારો આલોક પરલોક ધન જે કાંઈ પણ છે પ્રભુ આપને ધરું છું. હવે તો બધું ઠાકોરજીનું થઈ ગયું, દેવલક થઈ ગયું, મારાથી કેમ લેવાય? પ્રભુનું થઈ ગયું. મહાપ્રભુજી સમજાવે આ દાન નથી કર્યું બ્રહ્મ સંબંધમાં, સમર્પણ કર્યું છે. અને સમર્પણ કર્યું એટલે ઠાકોરજી આ બધી વસ્તુ પ્રસાદી કરી, એમાં રહેલા દોષોને લઈ પોતાની પ્રસન્નતા ભેળવી અને તમને પ્રસાદ રૂપે પાછું આપ્યું. અને એટલા માટે આપણે જે કાંઈ પણ વસ્તુ છે, ધન છે, આ જે ઠાકોરજીને ધરીએ છે એ બધા પ્રભુને ધર્યું. હવે એનો પ્રસાદ કેમ લઉં? તો કે ના, તો સમર્પણ છે એટલે પ્રસાદ લઈ શકાય. દાન જુદી વસ્તુ છે, સમર્પણ જુદી. તો ભિન્ન માર્ગ પરમ મતમ. આ ભિન્ન માર્ગની રીતિ છે. આપણે ત્યાં સમર્પણનો સિદ્ધાંત છે. એમ સમજાવતા મહાપ્રભુજી આગળ આ માર્ગની રીતિને સમજાવતા કહે सेवकानां यथा लोके व्यवहारः प्रसिद्ध्यति तथा कार्यं समर्प्यैव
સર્વેષાં બ્રહ્મતા તતઃ. સેવકાનામ યથાલોકે વ્યવહાર પુષ્ટિ માર્ગમાં ઠાકોરજી સાથે આપણો કેવો વ્યવહાર છે? જેવો સંસારમાં સ્વામી અને સેવકનો વ્યવહાર. જૂના જમાનામાં જયારે સેવક રાખતા ને તો એનું બધું જ માલિક કરતો અને સંપૂર્ણ રીતે સેવક માલિકને ત્યારે એવો જ વ્યવહાર આપણો ઠાકોરજી સાથે છે. તમે સંસારમાં રહો, મહાપ્રભુજી કે કોઈ વાંધો નથી, પણ એક સેવકની જેમ. આ ઘર કોનું? એ ઠાકોરજી. આ ધંધો કોનો? તો માલિક મારો ઠાકોર. હું તો ચાકર છું, હું તો દાસ છું. અને સેવક બનીને જીવવું, સેવક બનીને રહેવું, એ જ વૈષ્ણવતાનું લક્ષણ છે. સેવકાનામ યથા લોકે વ્યવહાર પ્રસિદ્ધ. એવો જ સ્વામી સેવકનો વ્યવહાર આપણે ત્યાં પ્રસિદ્ધ છે. અને આવા આજે પણ કેટલા વૈષ્ણવને હું એવા ઓળખું છું. એ લોકોની પેઢી હોય ને ત્યાં દુકાન, ત્યાં ઠાકોરજીનું ચિત્ર કે માલિક તો આ છે, અમે તો સેવક છે. અને દાસ બનીને રહે. અમે પ્રભુના દાસ. આવા દાસ ભાવથી જીવે, સેવક બનીને જીવે. એને ક્યાં કોઈ કર્મ બંધન લાગવાનું? બધા બંધનો તો માલિકને હોય, દાસને કયું બંધન? પ્રભુ જેમ રાખે એ રીતે દાસ ભાવથી વૈષ્ણવ રહે. અને આ જ દાસ ધર્મ, એ જ આપણો ત્યાં સૌથી મોટો ધર્મ છે. દાસોહમ, હું દાસ છું. ભક્તિ માર્ગમાં સ્વામી બનવું એટલે તો બંધન, દાસ બનવું એટલે સિદ્ધિ. દાસ ભાવ અમારે ત્યાં જાય. અમારા પરદાદાજી પુરુષોત્તમલાલજી મહારાજ શ્રી, એમના સેવકના જીવનની એવી પ્રસંગ આવે છે કે પોતે પાકિસ્તાન, એ સમય તો ભાગલા નહોતા પડ્યા દેશના, અને ત્યાં લાહોરમાં એ રહેતા. અને અમારા પરદાદાજી કોટા બિરાજતા, અને એમની પાસે કોઈ વૈષ્ણવ આવે ને એમ કે હું ધંધાથી પાકિસ્તાન ત્યાં જવાનું છું લાહોર, ત્યારે આપ કે અમારા ત્યાં જમનાદાસ નામના વૈષ્ણવ છે ને, ત્યાં લાહોર જાઓ ને તો અમને જરૂર મળે. બહુ સારા વૈષ્ણવ. ગુરુદેવ કોઈના વખાણ કરે અને એમ થાય કે ચોક્કસથી કામમાં જઈએ છે તો જરૂર મળવું. સત્ય ઘટના છે. અને એક વૈષ્ણવ આવ્યા કે જરા જાઉં છું લાહોર કામથી, તો કહ્યું કે ત્યાં અમારા સેવક જમનાદાસ છે, એમને જરૂર મળે. બહુ સારા વૈષ્ણવ. અને પેલા બધું કામ લાહોર પહોંચ્યા, બધું કામ પત્યું અને કહ્યું કે ગુરુદેવે કહ્યું છે કે આ વૈષ્ણવ રહે છે, ચોક્કસ એને મળીને જાઉં. શોધતા શોધતા આવ્યા, દરવાજો ખટખટાવ્યો. દરવાજો ખોલ્યો અને પૂછ્યું. એમણે કહ્યું કે મને ગુરુદેવે કોટાથી મોકલ્યો છે અને બહુ પ્રશંસા કરી છે કે જમનાદાસજીને મળીને આવજો. જમનાદાસજી ઘરમાં છે? જો કે ના, ક્ષમા કરજો, હું તો ચાકર છું એમનો, પણ એ કાલે જ બહારગામ ગયા છે. અને બહારગામ ગયા છે, 4-5 દિવસે પાછા આવશે. તો પેલા વૈષ્ણવ કે જો બહારગામ ગયા હોય તો પછી આવીશ મળવા, જયારે ફરી આવીશ. કે ના ના, અમારા તો એવા, અમારે ત્યાં તો નિયમ એ છે અમારા શેઠજીનો, કોઈ પણ વૈષ્ણવ આંગણે આવે તો એને 2-4 દિવસ તો રોકવાનો જ. એમને જો તમે જતા રહેશો તો મને નોકરીમાંથી કાઢી મૂકશે. મારા પર દયા કરો, નહીં તો મારે નોકરી છોડવાનો વારો આવશે. થોડા દિવસ રોકાઈ. અને એટલો આગ્રહ કર્યો, એમને રોકી લીધા અને કહ્યું કે મારી પાસે તો કઈ કપડા ને બધું ત્યાં પડ્યું, અને બધું જ મળશે અહીંયા. અને રોજ એમના માટે સુંદર ભોજન બનાવે, ભોજન કરીને સુઈ જાય, એમના પગ દબાવે, નવા નવા વસ્ત્રો એમને આપે, અને પગ દબાવતા દબાવતા વાત કરે કે આ ગુરુદેવ એમના વખાણ કરે. પણ ઠીક છે, એમના વખાણ કરવા ન કરવા અને ચાકર બધી વાત કરે કે એવા કોઈ ભગવતી નથી કોઈ શેઠજી. આપ જોને બધું મૂકીને બહાર ફરતા હોય છે. સેવાએ હું કરું છું, હું સાચું છું. અને પેલા વૈષ્ણવને એમ થયું કે પેલા શેઠજી કરતા તો એમનો ચાકર ભગવતી છે. ગુરુદેવ એમના વખાણ કરે છે, પણ એના કરતા તો આ કેટલો ભાવ વાળો છે. એક મહેમાન હું છું તોય મારી આટલી ચાકરી કરે છે. અને થોડા દિવસ રહ્યા ને હવે આગ્રહ કર્યો મારે તો પાછું જવું છે ગામમાં. અને પાછા ફરતા ફરતા આવ્યા અને અહીંયા ગુરુદેવને મળવા આવ્યા. અને ગુરુદેવને કહ્યું કે ગુરુદેવ પૂછ્યું મળ્યા જમનાદાસ? કે એ તો નથી મળ્યા, એ બહારગામ ગયા હતા, પણ એમનો ચાકર બહુ ભગવતી હતો. એટલી મારી ચાકરી કરી, સેવા કરી. ત્યારે ગુરુદેવ લાંબા સરખું હતું કે હા, ધોતી બંડી પહેરતું, હા, અહીંયા બસવું હતું, હા. અરે એ જ જમનાદાસજી છે. જે વૈષ્ણવ જાય એમને એમ જ કે શેઠજી તો બહારગામ ગયા છે, કારણ કે શેઠજી તરીકે કે તો કોઈ એમની સેવા ન સ્વીકારે અને જય શ્રી કૃષ્ણ કરીને નીકળી જાય. એટલે એમને કહે કે શેઠજી તો બહારગામ ગયા છે, અને ચાકર બને અને જે વૈષ્ણવ આવે એમની 3-4 દિવસ ટહેલ કરે. આવો ભગવત ભાવ એમનો છે, એટલે એમની પ્રશંસા કરે. સેવકા નામ યથા લોકે વ્યવહાર પ્રસિદ્ધ. આ સેવક સ્વામીનો વ્યવહાર, ઠાકોરજી મારા સ્વામી છે, હું એમનો દાસ.
અને દાસ બુદ્ધિથી સંસારમાં રહેવું, સંસારના કાર્યો કરવા, મારું માલિક મારું બધું પૂરું કરશે એવો વિશ્વાસ રાખીને રહેવું, આ જ આપણો વ્યવહાર છે. તથા કાર્ય સમર્પયૈવં સર્વેશા બ્રહ્મતા તતઃ. અને આમ જ બ્રહ્મતા ની સિદ્ધિ થશે એમ કહીને મહાપ્રભુજી આગળ આજ્ઞા કરે. ગંગાત્વં સર્વદોષાણાં ગુણદોષાદિવર્ણના ગંગાત્વેન નિરૂપ્યા સ્યાત્ તદ્ત્રાપી ચૈવ હિ. મહાપ્રભુજી સુંદર રીતે સમજાવતા કહે કે આ હજારો દોષોથી ભરેલો જીવ બ્રહ્મ સંબંધ લેવાથી નિર્દોષ કઈ રીતે થઈ? મહાપ્રભુજી સમજાવે ગંગાત્વમ સર્વદોષાણામ ગુણદોષાદિર્વર્ણના. જેમ ગંગાજીની નદીનો પ્રવાહ વહેતો હોય એમાં કેટલાય નદી નાળાઓ એમાં ભળી જાય અને ભળી જાય. નદી નાળામાં ગંદકી હોય પણ એકવાર ગંગાજીમાં ભળી ગયા પછી એ નાળા નથી કહેવાતા, પછી એ ગંગા રૂપ બની જતા હોય છે. પછી ત્યાં કોઈ એમ જુદું નથી કહેતું કે આ નાળાનું જળ આ ગંગાજીનું જળ આ જુદું. પછી તો એ વહેણમાં વહેતા એ નાળાઓ પણ ગંગા રૂપ બની જાય છે. એમ અનેક દોષોથી ભરેલો આ જીવ નાળા જેવો છે પણ બ્રહ્મ રૂપી ગંગાજીમાં ભણી જાય પછી એ ગંગા રૂપ થઈ જાય છે. પછી એ વિશુદ્ધ બની જાય છે, પછી એ નિર્દોષ બની જાય છે, પછી એમાં દોષો રહેતા નથી. એમ જ આ જીવ હાથમાં તુલસી દળ લઈ પોતાની અહમતા અને મમતાનું સમર્પણ કરી દે પછી તો એ બ્રહ્મ રૂપ બની જાય. अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में. अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में. है जीत तुम्हारे हाथों में और हार तुम्हारे हाथों. આમ મહાપ્રભુજી સમજાવે ગંગાત્વમ સર્વદોષાણામ ગુણદોષાદિર્વર્ણના. ગંગાજીમાં ભળેલું જળ ગંગા રૂપ થાય એમ જીવ પણ બ્રહ્મ રૂપ થઈ જાય. આમ સિદ્ધાંત રહસ્ય ગ્રંથને અહીં વિરામ આપીએ. બોલો વલ્લભા देश की जय. નવરત્ન યમુના બાલ મુક્તાશ્ચ પુષ્ટિ સિદ્ધાંત રત્ન એટલે કે નવરત્ન. અદ્ભુત ગ્રંથ છે. જીવનની બહુ મોટી સમજ આમાં મહાપ્રભુજી આપે છે. નવરત્ન ગ્રંથમાં નવ રત્નો રૂપી નવ શ્લોકો છે. પ્રસિદ્ધ કથા ગોવિંદ દુબે પત્ર લખ્યો મહાપ્રભુજીને, હું સેવા કરું છું, બ્રહ્મ સમન લીધું છે, પણ સેવા કરતા કરતા મનમાં એ વિચાર આવે છે સંસારમાં રહેતા રહેતા ક્યાંક મારી લૌકિક ગતિ તો નહીં થઈ જાય. મારે તો પ્રભુમય રહેવું છે. અને જ્યારે આ ભય આ ચિંતા સતાવી અને ત્યારે પત્ર લખ્યો અને એના ઉત્તરમાં મહાપ્રભુજી આ નવરત્ન ગ્રંથ એમને લખી નાખ્યો. અદ્ભુત ગ્રંથ છે. અનેક ટીકાઓ 5 ટીકાઓ ઉપલબ્ધ છે અને ટીકામાં આચાર્યો બહુ સુંદર રીતે આ વાતોને સમજાવે છે. શ્રી મહાપ્રભુજી આજ્ઞા કરે છે પ્રથમ શ્લોકમાં, चिंता कापि न कार्या निवेदितात्मभिः कदापि ते भगवानपि पुष्टिस्थो न करिष्यति लौकिकीं च गतिम्. ચિંતા કાપી નકાર્યા નિવેદિતાત્મભી કદાપી. જેણે નિવેદન કર્યું, કારણ કે બ્રહ્મ સમન લીધું, શરણાગત થયા, અસમર્પિત નો ત્યાગ કર્યો, પ્રભુમય થવાનો સંકલ્પ કર્યો, સિદ્ધાંત મુક્તાવલીમાં કૃષ્ણ સેવા સદાકાર્યા સેવામાં જોડાયો, પણ હવે ડર શેનો છે? જો ભગવદીઓને ભય શેનો હોય કે પ્રભુ ક્યારે એવું કાંઈ ન થાય કે મારાથી ભગવાન ભૂલાઈ જાય.
સંસારનો પ્રભાવ મારા જીવનમાં થઈ જાય અને ભગવાનનું વિસ્મરણ થઈ જાય, આનાથી મોટો વિપત્તિનો કાળ મારા માટે કોઈ. વૈષ્ણવને ડર સેવા છૂટવાનો છે, સત્સંગ છૂટવાનો છે. એટલે ઘણી વાર વૈષ્ણવ કે જે એવા આશીર્વાદ આપું ને, આ સેવા ક્યારે છૂટે. વૈષ્ણવને ડર એનો કે પ્રભુથી દૂર થયો એ જ મારા માટે સૌથી સંકટનો કાળ છે. પ્રભુની સદા સન્મુખતા બની રહે એ જ વૈષ્ણવની પરમ સિદ્ધિ છે. અને અહીંયા એ ડર લાગ્યો કે ક્યાંક લૌકિક ગતિ તો નહીં થાય. ચિંતા કામ, ચિંતા શબ્દથી પ્રારંભ કર્યો. જો જેણે નિવેદન કર્યું છે, મહાપ્રભુ શું કહે, નિવેદન કોને કહેવાય? આપણે તુલસી દલ લઈ બ્રહ્મ સંબંધ મંત્રમાં જે બોલ્યા એ બોલ્યા એને નિવેદન કહેવાય, અને એ પ્રમાણે વર્તીએ એને સમર્પણ કહેવાય. આ બધું આપનું છે એમ જયારે બોલીએ છે એને નિવેદન કર્યું કહેવાય, અને પછી બધું ધરીએ એને સમર્પણ કર્યું. તો જેણે પ્રભુને નિવેદન કર્યું છે, ચિંતા કાળ, એને ક્યારે પણ કોઈ પણ પ્રકારની ચિંતા નહીં. જો ચિંતા બહુ સહજ છે, અને નોર્મલ માણસ આપણે કોને માનીએ કે જે ટેન્શનમાં રહેતો, જે ટેન્શનમાં ના કેવો માણસ છે, તો ચિંતા નથી થતી આને. એટલે કે સાચો માણસ એને કહેવાય જેને ટેન્શન હોય, જેને ચિંતા હોય. જેને ચિંતા ન થતી હોય લોકોને એની ચિંતા થાય કે કેવો માણસ, અને ચિંતા નથી થતી. એટલે બહુ સહજ છે ચિંતાઓ થવી. અને એટલે જ પેલું કહેવાય ને, ચિંતા વાળો માણસ એટલી ચિંતામાં જાય, કારણ કે એની જ ચિંતાઓ એને સમાપ્ત કરી. ભરોસો કમ હોય ને એને ચિંતા વધારે, ઠાકોરજી પર વિશ્વાસ ઓછો એને ચિંતા વધારે. વૈષ્ણવને તો ભરોસો છે, ઠાકોરજી બધું કરશે, પ્રભુ સગળું કરશે. અમારા દાયરા ચિત્ત તું સિદ્ધને ચિંતા ધરે, કૃષ્ણને કરવું હોય તે. ચિત્ત તું સિદ્ધને ચિંતા કરે, જીવ તું સિદ્ધને ચિંતા કરે, કૃષ્ણને કરવું હોય તે કરે, કૃષ્ણને કરવું હોય તે કરે. તું અંતર ઉદ્વેગ ધરે, તું અંતર ઉદ્વેગ ધરે, તેથી કારજ શું સરે. ધણીનો ધાર્યો મનસુબો, ધણીનો ધાર્યો મનસુબો, હર બ્રહ્માથી નવ ફરે, કૃષ્ણને કરવું હોય. એક વસ્તુ યાદ રાખો, તમારા ભાગ્યના મેચ ફિક્સર ના બને. મેચ ફિક્સર કોને કહેવાય? પહેલેથી રિઝલ્ટ નક્કી કરીને પછી મેચ રમવા જાય એ બધા ફિક્સર કે સ્પોર્ટ્સમેન. પણ આપણે તો મેચને ફિક્સ કરવા માંગીએ, આમ જ થવું જોઈએ, મને જ મળવું જોઈએ, હું જ જીતવો જોઈએ, આમ જ થવું જોઈએ. આ તો મેચ ફિક્સરો થઈ ગયા. તમે તમારા જીવનના મેચ ફિક્સર ન બનો કે તમે નક્કી કર્યું ને એ જ પ્રમાણે મેચ ચાલે ને એ જ પ્રમાણે તમે જીતી જાઓ. આ કઈ સાચી રમત ન કહેવાય. એ તો મેદાન પર ઉભા રહીને સામે વાળો દડો નાખે અને પછી ફટકા મારો, અને જે રમવાનો આનંદ આવે, જીવનનો સાચો આનંદ તો એ જ છે. તમે કોઈના ભાગ્ય વિધાતા બનવાની કોશિશ ન કરો કે હું મારા છોકરાનું કરીશ તો આનું ભવિષ્ય થશે, હું આને મદદ કરીશ તો આનું કામ થઈ જશે, હું આનું ચલાવીશ. અરે આ આપણી કલ્પના છે. દરેક વ્યક્તિ એનું ભાગ્ય લખાવીને જ લાવે છે. તમે નિમિત્ત બની શકો છો, એના ભાગ્યના વિધાતા નથી બની શકતા. તમે એમ કહો હું આનું ભાગ્ય લખવું એ સંભવ નથી. હા, એના ભાગ્યની સફળતામાં તમે નિમિત્ત હો, એ કદાચ ભગવાને લખ્યું હોય,
કે તારા થકી આનું નકામ થઈ જાય, તારા થકી આ સુખી થઈ જાય, તો તમે થકી છો, તમે એના ભાગ્ય લખનાર નથી, વિધાતા નથી. દુનિયામાં ભગવાને કોઈ પણ માણસને એટલો મહત્વનો બનાવ્યો જ નથી કે જેથી ભગવાનના કામ અટકી જાય. કોઈને એટલું મહત્વનું આપણે લાગે આ નહીં હોય તો સંસ્થા કેમ ચાલશે, આ નહીં હોય તો આ દેશ કેમ ચાલશે, આ નહીં હોય તો ઘર કેમ ચાલશે. એ બધાય દુનિયાથી જતા રહે છે, બધું ચાલતું રહે છે. તો ઘણી વાર લોકો કે વડીલો એમ કે અમે નહીં રહીએ ને ખબર પડશે ઘર કેમ ચાલે છે. એ કહેનારા બધાય જતા રહે છે, બધાના ઘર ચાલતા રહે છે. ઉલટાનું એના ગયા પછી વધારે સારું ચાલતું હોય, એ જ લડતો હોય ઘર. ઘણી વાર એ જ જૂનું ઘર પકડી રાખે અને જ્યાં બાપુજી જાય છોકરાઓ તોડી નવું એટલું સરસ બનાવી દે અને લહેર કરે. અને પેલો આપણે કાંઈ નવું કરવું નથી. એટલે આપણે કોઈના ત્યાં તો પાણીમાં આંગળી નાખવા જેવું છે. તમે પાણી ભરેલું કોઈ ટબ હોય એમાં આંગળી નાખો, તમને જો કેવો ખાડો પડી ગયો, પણ આંગળી કાઢો એટલે ભરાઈ. બસ આપણે આ જે હુંકારો છે ને, આપણા અહંકારો આટલા જ છે. આપણને લાગે કે હું નહીં રહું ને પછી ખબર પડે કેમ ચાલે, પણ કોઈનું કાંઈ ખબર પડતી નથી, કોઈનું કાંઈ અટકતું નથી, કારણ કે ચલાવનારો પરમાત્મા છે. તો સર્વને એના હાથમાં, તો સર્વની એના હાથમાં, ભરાવ્યું ટકલું ભરે, રાખ ભરોસો રાધાવરનો, રાખ ભરોસો રાધાવરનો, શીત તું પુતાઈ મરે. જેમ કોઈ કઠપુતળીનો ખેલ કરનારો વ્યક્તિ હોય, સામે બેસતા એમ લાગે કે પેલો રાજા યુદ્ધ કર્યું, આને લડ્યો, આની નજીક ગયો, આનાથી દૂર ગયો. સામે વાળાને ખેલ કરતી કઠપુતળીઓ દેખાય, પણ ઉપર બાંધેલી ડોરીઓ નથી દેખાતી. એ ડોરી તો ખેલ કરનારના હાથમાં છે. એ કોઈને મેળવી પણ દે, કોઈને જુદાઈ કરી દે, એ હસાવી દે ને રડાવી દે, પણ સામે ખેલ જોનારાને તો કઠપુતળી જ દેખાય. એમ આપણને આ બધું કરતા માણસો દેખાય, પણ એને દોડાવનારા પરમાત્મા એ પકડેલી ડોરીઓ નથી દેખાતી. પ્રભુ જ કરતું અકર્તું અન્યથા કરતું છે. અને જે દિવસે એ સમજાઈ ગયો ને, પછી વ્યક્તિઓ જોડેના વેર સમાપ્ત થઈ જશે. પછી તો ઈશ્વરની લીલા દેખાશે. તથૈવ તસ્ય લીલેતિ મત્વા ચિંતામૃતમ તજેત. આગળ મહાપ્રભુજી કહેશે, અત્યારે ઘટનાઓ રૂપે જગત દેખાય છે અને પછી લીલા રૂપે જગત દેખાવા લાગશે. ઘટનાઓ રૂપે જોશો તો સુખ દુઃખના અનુભવ, લીલાઓ રૂપે જોશો તો પછી ખેલના આનંદ. પછી તો કોઈ વિલન બનીને આવે ને તો એમ થાય બહુ સારી એક્ટિંગ કરી હો, કેવી સારી વિલન ની એક્ટિંગ કરી, આને તો એવોર્ડ મળવો. અરે કોઈ કોમેડી કરે તો બહુ સારી એક્ટિંગ કરી, કોઈ રડે તો પણ જોનારને મજા આવે, કેવું રડવાનું સરસ એક્ટિંગ કરી રહ્યું છે. પછી તો લીલાત્મક જગત તથૈવ તસ્ય લીલેતિ, સ્વપ્ન રૂપ જગત લાગે ભાસે. સ્વપ્નમાં માણસને એમ થાય, કલ્પનાઓ છે ને માણસની, આ બધી જે કલ્પનાથી જગત સંસાર પેદા કરે છે માણસ. એક વ્યક્તિને એક છોકરો ઘડા મૂકવા હતા, એક માલિકને કુંભારને. એક છોકરો જતો હતો, તું મૂકીશ, ઉચકીને ત્યાં મૂકવાના છે. અને પેલા એ તો એક ઘડો ઉચક્યો અને એમાં બધા રસો ને બધું ભરેલું હતું. ઉચક્યો ને કહ્યું કે આના બદલામાં તને 5 રૂપિયા આપીશ. અને પેલા માથે લીધું, મનમાં વિચાર કરે 5 રૂપિયા, અને આવા હું જો 100 ઘડા ઉચકું 500 થઈ જાય. 500 થી પછી આમ હું બળદની જોડ ખરીદીશ, એનાથી ખેતર ખેડીશ, આટલું ધન પાકશે, આવો મોટો ઘર બાંધીશ, આવું લગ્ન કરીશ, આવો સિંહાસન લાવીશ, આટલા રથો ભેગા કરીશ. અને વિચારતો એમાં ઠોકર વાગીને ઘડો તોડાયો. અને ઢોળા માલિકે કહ્યું, તે મારો એક ઘડો તોડી નાખ્યો, તને ભાન છે? 5 રૂપિયા ગયા. એ લોકો તમારા તો 5 ગયા, મારો તો આખો મહેલ ગયો. અમારા તો 5 જ ગયા છે. મૂળ વસ્તુ શું છે દુનિયામાં? એક વ્યક્તિ જતો હતો, 100 ની પાઉન્ડ ને 50 પાઉન્ડ ની નોટ પડેલી જોઈ, ખિસ્સામાં મૂકી, ખિસ્સું ફાટ્યું અને ગયો પપ્પા પાસે. એના છોકરો
પપ્પા મને રસ્તામાંથી 50 પાઉન્ડ મળ્યા અને ખિસ્સામાં રાખી દે. પપ્પા એક થપાટ મારી. આ પડેલા પૈસા બીજા કોઈના ઉપાડાય? લાવ, ખિસ્સામાં કાઢ્યું છે તો કાઢું. પડી ગઈ હતી ક્યાં? કહ્યું કે પપ્પા પડી ગઈ. બીજી થપાટ મારી. મળેલી નોટ આ રીતે ગુમાવી દેવાય? હવે પોતાની હતી નહીં, બીજાનું પોતાનું માન્યું અને પોતાનું ગુમાવી દીધું. આ બંનેમાં થપાટ ખાવી પડે છે માણસને. કાંઈ આપણે લઈને આવતા નથી. આ મારું તો એક થપાટ. હવે તું લઈને આવ્યો, આ બધું મૂકીને જવાનું છે. એક થપાટ તો લઈ જાન ભેગું. તારું હતું નહીં એ તારું ભેગું આવવાનું નથી. તું તારા કર્મો લઈને આવ્યો છું અને કર્મો લઈને પાછો જવાનો છું. જે લઈને આવ્યો એ લઈ જઈશ, જે મળ્યું છે એ મૂકી દઈશ. પણ તકલીફ એ છે, માણસ પૈસા માટે પાપ કરે, પણ તકલીફ ભગવાનની રચના એ પૈસા રહી જાય ને પાપ ભેગા આવે. ભગવાનની રચના એવી છે કે જે કર્યું છે, જે મળ્યું એ મૂકી જવાનું, જે કર્યું એ ભેગું આવે. તો આ કયું મહાપ્રભુ ચિંતા કાપી ન કાર્યા નિવેદિતા કવિ કદાપી. જેને નિવેદન કર્યું છે એને કોઈ પ્રકારની ચિંતા. તમારી લૌકિક ગતિ ભગવાન અપી પુષ્ટિસ્થો. તમે જેના શરણમાં ગયો છે ને એ કૃપાળુ પરમાત્મા છે, પુષ્ટિ પુરુષોત્તમ છે. એ ક્યારે પણ તમારી લૌકિક ગતિ નહીં થવા દે. એને તમારો હાથ પકડ્યો છે, તમે કદાચ ભૂલી જશો, એ ક્યારે ભૂલવાનો નથી, એ ક્યારે છોડવાનો નથી. એટલે જ કહું ને, કર કહી કે છાડે નહીં જિંદગી એસી પે. એવા પ્રભુ છે જે હાથ પકડીને છોડવાના નથી. એવા પ્રભુને હાથ પકડાવ્યો છે. આગળ મહાપ્રભુજી આજ્ઞા કરે, નિવેદનમ તુ સ્મર્તવ્યમ સર્વથા તાદૃશે જનૈ સર્વેશ્વરશ્ચ સર્વાત્મા નિજેચ્છાતઃ કરિષ્યતિ. નિવેદનમ તુ સ્મર્તવ્યમ સર્વથા તાદૃશૈ જનૈ. તાદૃશી જનો, તાદૃશી તેના જેવા, ભગવાન જેવા, જે ભગવદીય જીવો છે એની સાથે મળી શું કરવું? આ ત્યાં સેલ લાગ્યો છે, પેલી નવી દુકાન ખોલી છે, પેલી જગ્યાએ ગયા કે નહીં? આવા તો નિવેદનમ તુ સ્મર્તવ્યમ. નિવેદનનું સ્મરણ કરો. નિવેદન શું કર્યું છે ઠાકોરજી આગળ? એ આ ભગવાનને આપેલા વચનોને ભગવદીઓ સાથે મળીને યાદ કરો. ત્યાં તો બધું પ્રભુનું છે, પ્રભુને ધરી દીધું છે. આપણે જેવા હતા ઠાકોરજી આપણો સ્વીકાર કર્યો છે. કેમ કરી એ પ્રભુની પ્રાપ્તિ આપણને થાય. ભગવદીઓને પૂછું કે આપ કઈ કૃપા, આપ કઈ માર્ગદર્શન આપો જેથી પ્રભુ અમારા પણ પસંદ. નિવેદનનું સ્મરણ કરો અને સર્વે સ્વરસ્થ સર્વાત્મા નિજેચ્છાતઃ કરિષ્યતિ. ભગવાન તો સર્વેશ્વર છે, સર્વાત્મા છે અને તેઓ બધું જ પોતાની ઈચ્છા પ્રમાણે કરશે. નિજેચ્છાતઃ કરિષ્યતિ. પ્રભુ પોતાની ઈચ્છા પ્રમાણે બધું જ કરશે. પ્રભુની ઈચ્છા પર જો તમારું ધાર્યું થયું એના કરતા પણ પ્રભુનું ધાર્યું થાય ને એમાં આપણું વધારે કલ્યાણ છે. આ વાતનો ભરોસો હોવો જોઈએ, આ વાતનો વિશ્વાસ હોવો જોઈએ. તમે વિચાર્યું એ ન થયું તો દુઃખી ન થવું. ચલો મારું વિચારેલું ન થયું પણ પ્રભુએ વિચાર્યું એ તો થયું, તો એમાં પણ પ્રસન્ન થવું. મારા પ્રભુનું ધાર્યું. પ્રભુ નિજેચ્છા હતા. બે અર્થ કર્યા. એક પ્રભુ પોતાની ઈચ્છા પ્રમાણે કરશે, બીજો અર્થ એ કર્યો પ્રભુ નિજેચ્છા એટલે નિજજનોની ઈચ્છા પ્રમાણે કરશે. એટલે ઠાકોરજી કેવા છે? ભક્ત જે વિચારે ને એના સઘળા મનોરથોને પૂરા કરનારા છે. પ્રભુના નિજજન જે ઈચ્છે ઠાકોરજી એ સઘળું આપનારા છે. બસ એવી ઈચ્છા કરજો કે ઠાકોરજીને પણ એ પૂરું કરવાની ઉતાવળ આવી જાય. તમારી ઈચ્છાઓમાં જો અલૌકિકતા હશે ને તો ઠાકોરજીને પણ એ પૂરું કરવાનો ઉત્સાહ છે. પ્રભુ એની ઈચ્છા પ્રમાણે કરનારા છે. ભક્તને પ્રભુની પોતાની કોઈ ઈચ્છા હોતી નથી. પ્રભુ તો ભક્તોની ઈચ્છા પ્રમાણે ચાલે છે. પ્રભુ કેવા છે આપણા ઠાકોરજી? ભક્તાભિલાષા ચરિતાનુસારી દુગ્ધાદિ ચૌરેણ યશો વિસારી ઉમા પ્રીત ઘોષ નારી
मम प्रभु श्री गिरिराजधारी। हमारे ठाकुर जी कैसे हैं? भक्ताभिलाषा चरितानुसार, भक्तों की अभिलाषा के अनुसार चरित्र करने वाले हमारे गोवर्धन दास। जो जो भक्तों ने मनोरथ किए, त्रिलोक का नाथ, और गोपियां कहे माखन चाहिए लालन, हाँ अच्छा नाच के दिखाओ। अरे प्रभु छम 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 नाचने लगे। भक्ताभिलाषा चरितानुसारी। विदुर जी ने कहा प्रभु हमारे घर राजभोग आरोग तो कितनी आनंद आ जाए, क्या बनाया? भाजी है। और दुर्योधन से कहा 56 भोग तो मुझे नहीं रुचेंगे, क्योंकि तेरे अहंकार का 56 भोग है, न तू मेरा प्रिय है न आत्मीयता है, मैं तो विदुर घर जाता हूं। भक्ताभिलाषा चरितानुसार। एक एक भक्तों के चरित्र। गोपियां दधि मंथन करती हैं, माखन निकलता है, सोचती हैं अरे लालन तुम्हारे घर तो 9 लाख गायें रोज दोहती हैं, माखन के भंडार भरे हैं, हमारा इतने छोटे से कटोरे में निकाला हुआ माखन आपको कैसे आरोग है? तेरी इच्छा है आरोगाने की? हाँ अच्छा तू नंदालय नहीं आ सकती, मैं तो तेरे घर आ सकता हूं ना। अरे आपको लोग चोर कहेंगे, अरे भले चोर कहे, पर तेरा मनोरथ पूरा होता हो तो मैं चोर कहलाने भी तैयार। दुग्धादि चौर्येण यशो विसारी। दुग्धादि ની ચોરી કરી ઠાકોરજી યશનો વિસ્તાર કરે। આવા અમારા પ્રભુ છે, નિજે છાત કરિષ્યતિ। અને એમ કહી આજની કથાને વિરામ તરફ લઈ જઈએ। શ્રી દ્વારકેશ લાલ પ્યારે કી જય। ખૂબ જ મતલબ જયશ્રીના વચનામૃત। આજે જ પ્રશ્ન થતો હતો કે જયારે રીમાબેને 252 વૈષ્ણવોની વાર્તા કરી કે ભાઈ તાદસી વૈષ્ણવ, એમ ઘણી વખત શબ્દ આવતો હતો કે તાદસી વૈષ્ણવ, એમ થતું કે આ તાદસી વૈષ્ણવ એટલે શું એમ। તો જયશ્રીએ આજે જ વચનામૃત પાછા વચનામૃતમાં જવાબ આપી દીધો કે તાદસી એટલે જે ભગવદીય છે, ભગવાન જેવા વૈષ્ણવો છે। તો ખરેખર મતલબ આઈ થિંક એક બી સત્સંગ મિસ કરવો હવે તો એવું લાગે કે મતલબ કંઈક છૂટી જશે। અને આપણે સત્સંગમાં અમુક વસ્તુ જો મગજમાં રાખી મૂકીએ ને, એટલીસ્ટ જાણતા ન જાણતા બી જો એને આપણે ફોલો કરી શકીએ તો બહુ સારું કહેવાય। એમણે બહુ સુંદર કીધું કે જે તમને મળ્યું છે એ તમે છોડીને જવાના છો, જે તમે કર્યું છે એ સાથે લઈને જવાના છો। એટલે એવી નાની નાની વસ્તુઓ છે જે આપણે જો એને ઉતારીએ જીવનમાં તો આપણું આ સત્સંગમાં બેસવા 1.5 કલાક વર્થ છે, અધરવાઇઝ 1.5 કલાકનો આ સત્સંગ વર્થ નથી। અચ્છા એકચ્યુઅલી મને પણ જે કીધું કે પ્રસાદ તમે આપો છો, પછી તમે એ પ્રસાદ તમે આગળ આગળ આપો છો, મને નથી ખબર। આજે તો ફર્સ્ટ ટાઈમ ઇટ ઓપન માય આઈઝ। સો યુ નો કે ને કે ઉઠ્યા ત્યારથી સવાર, બટ દેન ધીસ થિંગ્સ આર સો સ્મોલ બટ યુ મિસ ઇટ, બટ લાઈક દેન બહુ સુંદર રીતે સમજાયું પ્રભુએ, બહુ સુંદર। અને ડેલી આપણને એવો ટાઈમ મળતો જ નથી, આપણે બધું મેળવવામાં જ વ્યથા, એમ મેળવવાની પાછળ જ હોઈએ છીએ, વેધર વી લાઈક ઇટ ઓર નોટ, બધાનો એ જ છે। પણ આ 2 અઠવાડિયે એક વખત બી આપણે જો આ રીતે મળીએ અને થોડુંક એને જીવનમાં ઉતારી શકીએ અને છોકરાઓને બી ઉતારાવીએ, ઇટ્સ વર્થ। જેમ તમે કીધું અને જયશ્રીએ મતલબ આપણે સમજાવ્યું કે જે કરીએ છીએ સાથે લઈને જવાના છીએ, આ જ સાથે લઈને જવાના છીએ। મતલબ એવું નથી કે એટલે એવું કે આપણે એવું લાગે કે ચલો એક જ વખત વીકમાં થાય છે તો હવે એ એટલામાં શું થવાનું, એમ એટલું બી મતલબ છોડવાનું નથી, જેટલું થાય છે ઓછામાં ઓછું બી 100 ડગલા ચાલવાના છે તો 1 ડગલું ચાલીએ, પછી 99 બાકી રહેશે એમ। સાચી વાત છે। તો હવે હું દ્વિજાને રિક્વેસ્ટ કરું કે યમુનાજીની આરતી લે। બધા વૈષ્ણવના ભગવત સ્મરણ। જય જય શ્રી યમુના માં, જય જય શ્રી યમુના, જોતા જન્મ સુધાર્યો, ધન્ય ધન્ય શ્રી યમુના માં, જય જય શ્રી યમુના। શ્યામલડી સુરત મૂરત માધુરી, મૂરત માધુરી, પ્રેમ સહિત પટરાણી, પરાક્રમે પૂરા માં, જય જય શ્રી યમુના। કેવરવન ચાર્યા ગંભીર ઘેર્યા, માં ગંભીર ઘેર્યા,
ચૂંદડીએ ચટકાળામાં પહેર્યા ને લહેરામાં જય જય શ્રી યમુના ભુજ કંકણ રૂડા ગુજરિયા ચૂડી માં ગુજરિયા ચૂડી બાજુ બંધને ભેરખા બાજુ બંધને ભેરખા પછી રત્ન જડી માં જય જય શ્રી યમુના ઝાંઝકે માં બિછિયાની ઠમકે માં બિછિયાને ઠમકે ને પૂરને નાદે માં કરીને ગમકે માં જય જય શ્રી યમુના 16 શૃંગાર સજનકવે સરમતી માનકવે સરમોતી આભરણમાં પોછો આભૂષણમાં પોછો દર્પણ મુખ જોતા માં જય જય શ્રી યમુના તત અંતર શોભિત જલ ભરિયા માં શોભિત જલ ભરિયા મન વાંચિત મુરલીધર સુંદર વર વરિયા માં જય જય શ્રી યમુના લાલ કમળ લપટ્યા જોવાને જ્ઞાતા માં જોવાને જ્ઞાતા કહે માધવ પરિક્રમા વ્રજની કરવાને જ્ઞાતા માં જય જય શ્રી યમુના જય જય શ્રી યમુના માં જય જય શ્રી યમુના ચોથા જન્મ સુધાર્યો ધન્ય ધન્ય શ્રી યમુના માં જય જય શ્રી યમુના શ્યામ સુંદર શ્યામને મહારાણી કી જય. ખૂબ સરસ ત્રીજા. હું ક્રિજેને રિક્વેસ્ટ કરું કે આશ્રયનું પદ લે. જોડાયનો ચરણનો તેરો લૂસો ડરાયને ચલો નાનો કેલો લૂસો ઇવલગન કટંડ છાવીના શબરક માજ અંધે લોભો લૂસો ડરાયને ચલો નાનો કેલો લૂસો શિવલગ સાધન હોય કાલીને જાસુ હોની પેલું સુખા કઈ દેવી જાંડેલું વીરા મોરખો ચેલો બોલું નરાય ન ચાલો નાના પેલો બોલું નરાય ન ચાલો નાના પેલો બોલું તો શ્રી શ્રી વલ્લભાજી શિવા કી જય. સરસ. ખૂબ સરસ આજનો સત્સંગ. બધાને પાઠ લેવા માટે ધન્યવાદ. સર્વ વૈષ્ણવને જય શ્રી કૃષ્ણ, ભગવત સ્મરણ અને બે રીતના પાછા જય શ્રી કૃષ્ણ. અને જન્માષ્ટમીની ખૂબ ખૂબ બધાઈ. ખૂબ ખૂબ બધાઈ આપ સૌને. આનંદ કી જય. જય હો પ્રભુ, જય હો. લાડીલે લાલ કી જય. જય. જેમને બી ઈચ્છા હોય અહીંયા ઠાકોરજીના દર્શન ને જન્માષ્ટમીનો ઉત્સવ સાથે મનાવવા માટે આવી શકે. જે નજીકમાં રહેતા હોય તો ચોક્કસ આવી શકે. ધન્યવાદ. જય શ્રી કૃષ્ણ. જય શ્રી કૃષ્ણ. જય શ્રી કૃષ્ણ.